ಎಷ್ಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು? 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 8ನೇದಾ? 9. 8ದಾಗೋಯ್ತು. ತನ್ನಾಮ ರೂಪ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. 8ನೇದು ಆಗೋಯ್ತು. 9. ವೈಕುಂಠತಜ್ಜನಿತೋ ವರ ಮಧುಪುರಿ ತತ್ರಾಪಿ ರಸೋತ್ಸವಾದ್. ವೈಕುಂಠಜನಿತೋ ವರ ಮಧುಪುರಿ ತತ್ರಾಪಿ ರಸೋತ್ಸವದ್. ವೃಂದಾರಣ್ಯಮುದಾರಪಾನಿ ರಾಮನಾಥ್ ತತ್ರಾಪಿ ಗೋವರ್ಧನಃ. ವೃಂದಾರಣ್ಯಮುದಾರಪಾನಿ ರಮನಾಥ್ ತತ್ರಾಪಿ ಗೋವರ್ಧನಃ. ರಾಧಾಕುಂಡಮಿಹಪಿ ಗೋಕುಲಪತೆ ಪ್ರೇಮಾರ್ಥಪ್ಲವನಾತ್. ರಾಧಾಕುಂಡಮಿಹಪಿ ಗೋಕುಲಪತೆಃ ಪ್ರೇಮಮೃತ್ಯು ಪ್ಲವನಾತ್. ಪ್ರೇಮಾಮೃತ ಪ್ಲವನಾತ್. ಕುರ್ಯದ್ ಅಸ್ಯ ವಿರಜಾತೋ ಗಿರಿತತೆ ಸೇವಂ ವಿವೇಕಿನಾಕಾಃ. ಕುರ್ಯದಸ್ಯ ವಿರಜಾತೋ ಗಿರಿತಟೇ ಸೇವಂ ವಿವೇಕಿನಾಕಾಃ. ಓದಿ ಮಾತಾಡಿ. ವೈಕುಂಠಜನಿತೋ ವರ ಮಧುಪುರಿ ತತ್ರಾಪಿ ರಸೋತ್ಸವದ್. ವೈಕುಂಠತಜ್ಜನಿತೋ ವರ ಮಧುಪುರಿ ತತ್ರಾಪಿ ರಸೋತ್ಸವಾತ್. ಬೃಂದಾರಣ್ಯಮುದಾರಪಾನಿ ರಮನಾಥ್ ತತ್ರಾಪಿ ಗೋವರ್ಧನಃ. ವೃಂದಾರಣ್ಯಮುದಾರಪಾನಿ ರಮನಾಥ್ ತತ್ರಾಪಿ ಗೋವರ್ಧನಃ. ರಾಧಾಕುಂಡಮಿಹಪಿ ಗೋಕುಲಪತೆಃ ಪ್ರೇಮಮೃತ್ಯು ಪ್ಲವನಾತ್. ರಾಧಾಕುಂಡಮಿಹಪಿ ಗೋಕುಲಪತೆ ಪ್ರೇಮಾಮೃತ ಪ್ಲವನಾತ್. ಕುರ್ಯದಸ್ಯ ವಿರಜಾತೋ ಗಿರಿತಟೇ ಸೇವಂ ವಿವೇಕಿನಾಕಾಃ. ಕುರ್ಯಾದಸ್ಯ ವಿರಜತೋ ಗಿರಿತತೆ ಸೇವಂ ವಿವೇಕಿನಾಕಃ. ಗೌರಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಡಿಂಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವೈಕುಂಠಜನಿತೋ ವರ ಮಧುಪುರಿ ತತ್ರಾಪಿ ರಸೋತ್ಸವಾತ್. ವೈಕುಂಠಜನಿತೋ ವರ ಮಧುಪುರಿ ತತ್ರಾಪಿ ರಸೋತ್ಸವಾತ್. ವೃಂದಾರಣ್ಯಂ ಉದಾರಪಾಣಿ ರಮನಾಥ್ ತತ್ರಾಪಿ ಗೋವರ್ಧನಃ. ವೃಂದಾರಣ್ಯಮುದಾರಪಾನಿ ರಮನಾಥ್ ತತ್ರಾಪಿ ಗೋವರ್ಧನಃ. ರಾಧಾಕುಂಡಂ ಇಹಾಪಿ ಗೋಕುಲಪದೇಃ ಪ್ರೇಮಾಮೃತ ಪ್ಲವನಾತ್. ರಾಧಾಕುಂಡಮಿಹಪಿ ಗೋಕುಲಪತೆ ಪ್ರೇಮಾಮೃತ ಪ್ಲವನಾತ್. ಗುರ್ಯಾತ್ ಅಸ್ಯ ವಿರಾಜತೋ ಗಿರಿತಟೇ ಸೇವಾಂ ವಿವೇಕಿನಾಕಾಃ. ಕುರ್ಯಾತಸ್ಯ ವಿರಜತೋ ಗಿರಿತತೆ ಸೇವಂ ವಿವೇಕಿನಾಕಃ. ವೈಕುಂಠಾತ್ ವೈಕುಂಠಾತ್
ஆன்மீக லோகமான வைகுண்டத்தை விட ஜனிதா பிறந்ததால் வரா பிறந்தது மதுபுரி மதுரா என்னும் தெய்வீக நகரம் தத்ராபி அதைவிட உயர்ந்தது ராச உற்சவாத் ராசலீலை புரிந்ததால் பிருந்தாரண்யம் பிருந்தாவன வனம் உதாரபாணி பகவான் கிருஷ்ணரின் ரமநாத் பல வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களால் தத்ராபி அதைவிட உயர்ந்தது கோவர்த்தன மலை ராதா குண்டம் என அழைக்கப்படும் இடம் இஹாபி அதைவிட உயர்ந்தது கோகுலபதே கோகுலத்தின் தலைவரான கிருஷ்ணர் பிரேமாமிருதா பிரேமை எனும் அமிர்தம் ஆப்லாவனாத் கரை புரண்டு ஓடுவதால் குரியாத் செய்வார் அஸ்யா ராதா குண்டத்தின் விராஜதா இருப்பது கிரிததே கோவர்த்தன மலையின் அடியில் சேவம் சேவை விவேகி அறிவாளியானவர் அல்ல எவர் டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மொழிபெயர்ப்பு வழங்குகிற அமைச்சரும் பக்தி வேதாந்தா ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். பகவான் தோன்றிய காரணத்தினால் புனித ஸ்தலமான மதுரா நகரம் ஆன்மீக லோகமான வைகுண்டத்தை விட உயர்ந்தது. கிருஷ்ணரின் ராசலீலையின் காரணத்தினால் தெய்வீக வனமான விருந்தாவனம் மதுராபுரியை விட உயர்ந்தது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருக்கரத்தினால் உயர்த்தப்பட்டு அவரது தெய்வீக லீலைகளின் ஸ்தலமாக விளங்கிய கோவர்த்தன மலை விருந்தாவனத்தை விட உயர்ந்தது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கோகுலத்தின் இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிரேமை எனும் அமிர்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடக்கூடிய ஸ்ரீ ராதா குண்டம் மிக மிக உயர்ந்ததாகும். கோவர்த்தன மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள திவ்யமான ஸ்ரீ ராதா குண்டத்திற்கு சேவை புரிய மனமில்லாத அறிவுள்ள அம்மனிதர் ఎవరినూ புலரும். హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఏమన్నది పర్పోర్ట్ చదువుతారా? భావార్థం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎన్నో శ్లోకం ప్రభు? శ్లోకం వచ్చి 9. ఇదేం నిమిషం ప్రభు ఓపెన్ చేస్తా. ఇప్పుడు తా వస్తుంది నేను. ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಆನೆಕಲ್ವಲ್ಲ? ನಾಗವೇಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ. ಮಧುರೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜೈ. ಮಧುರಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವು ದಿವ್ಯ ಲೋಕವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಮಧುರಾಪುರಿಗಿಂತಲೂ ವೃಂದಾವನವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಅರಣ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ರಸಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ. ವೃಂದಾವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಎತ್ತಿದನು ಮತ್ತು ಅದು ಅವನ ಪ್ರೇಮ ಲೀಲೆಗಳ ಸ್ಥಳ.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೋಕುಲ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮಾಮೃತವು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಸ್ಥಳ. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ರಾಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ವಿವೇಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕವೇ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಇರುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಥುರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದನು. ವೃಂದಾವನದ ಗೋಂಡಾರಣ್ಯಗಳು ಮಧುರೆಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಾಲವನ, ಮಧುವನ ಮತ್ತು ಬಕುಳವನವೇ ಮೊದಲಾದ 12 ವನಗಳು ದ್ವಾದಶವನ ಕೃಷ್ಣನ ನಾನಾ ಲೀಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು. ಹೀಗಾಗಿ ವೃಂದಾವನದೊಳಗಿನ ಅರಣ್ಯವು ಮಧುರೆಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ದೇವೇಂದ್ರನು ಸುರಿಸಿದ ಧಾರಾಕಾರವಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಹಚರರನ್ನು ರಜವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಛತ್ರಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಮಲದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದನು. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಗೋಪಾಲಕ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ರಾಧೆಯೊಡನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಮ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ರಾಧಾಕುಂಡವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು ಇಲ್ಲೇ. ಮುಂದುವರೆದ ಭಕ್ತರು ರಾಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧಾರಾಣಿಯರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವಿಲಾಸಗಳ ಸ್ಥಳ. ಈ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮೊದಲು ರಜಭೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾಧಾಕುಂಡವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಲೀಲೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ರಾಧಾಕುಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರ್ಥ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಳವಿತ್ತು. ಆ ಸಣ್ಣ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಅದೇ ರಾಧಾಕುಂಡ ಎಂದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಭಕ್ತರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರಘುನಾಥದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯೇ ಮೊದಲಾದ 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕುಂಡವೆಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರವಿದೆ. ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಾಧಾಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ರಾಧಾಕುಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಲು ಯಾರು ತಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಧಾಕುಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಇತರ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಾಧಾಕುಂಡದ ಮಹಿಮೆ ಅರ್ಥವಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಧಾಕುಂಡವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ஸோ ಈ ಉಪದೇಶಾಮೃತ இந்த நூலில் ரூப கோஸ்வாமி 9 வகையான நிலைகளை விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, நம்மளோட நிலை இந்த 9 நிலையில் எந்த நிலையில் இருக்கோன்றது நம்ம புரிஞ்சிக்கணும். அதோ ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவೃತ್ತಿ, ನಿಷ್ಠಾ, ರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ಭಾವ, ಪ್ರೇಮ.
இந்த 9 நிலைகளை உங்களுக்கு வந்து நிறைய தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதில் நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கிறோன்றதை நம்ம பார்த்தா, இப்போது சாது சங்க நிலையில் தான் நம்ம இன்னும் இருக்கிறோம். ஆதோ ஸ்ரத்தான்னா ஒரு சிறு அளவுக்கு நம்பிக்கை பக்தி மேலே, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு வந்து செலுத்தணும் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை. அதாவது ஒரு ஆர்வம், பகவானை பற்றி புரிஞ்சிக்கலான்ற ஒரு ஆர்வம் மட்டும்தான், ஆர்வம் இருக்குது. அப்புறம் வந்து நம்ம ஆர்வம் இருக்கிறதுனால பகவான் என்ன பண்ணுறார், நம்மளுக்கு சில பக்தர்களை அனுப்புவாங்க. நம்ம போகிற வழியில் பக்தர்கள் வந்து நம்மளுக்கு நகர் சங்கீர்த்தன் பண்ணுவாங்க, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவாங்க, பிரசாதத்தை கொடுப்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்மளுக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கிறதுனால என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி குதூகலமாக போய் அவங்ககிட்ட நம்ம பேசுவோம், அவங்கக்கிட்ட பழகுவோம். பழகிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, சாது சங்கம் உருவாக்குது. சாது சங்கம் உருவாக்குறதுனால என்ன ஆகிறோம், நம்ம தொடர்ந்து பக்தர்கள் கூட சங்கத்தை எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம சங்கி ஆகிடுறோம், பக்த சங்கி ஆகிடுவோம். ஸோ பக்த சங்கி ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம், பக்தரோட சாங்கித்யம் இருக்கிறதுனால அவங்க ஜபம் பண்ணுறதை பார்த்து நம்மளும் ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஜபம் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ரவுண்ட்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். 1 ரவுண்டு 4 ரவுண்டு. சில பேர் பார்க்கலாம், நீங்கள் 10 வருஷம் 12 வருஷம் ஒரு ரவுண்ட்லேயே இருப்பாங்க, 2 ரவுண்ட்லேயே இருப்பாங்க, 3 ரவுண்ட்லேயே இருப்பாங்க, மேலே போகவே மாட்டாங்க. காரணம் என்னென்னா, பக்தரோட சாங்கித்யம் இல்லாதனால அப்படி இருப்பாங்க. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து அதில் கலந்துக்கிட்டு நம்ம பண்ணுறதே பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம், அதே போதும், இதுவே நம்ம பெரிய விஷயம், மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ண நம்ம வந்து பெரிய விஷயம். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க வந்து எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க, நான் எவ்வளோ பெட்டர்ன்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் என்றைக்குமே வந்து ஒரு தூய்மையான பக்தர்கள் வந்து, நான் உயர்ந்தமான பக்தர், மற்ற கர்மியங்களுக்கு வந்து மற்ற அபக்தர்களை வந்து ஒப்பிடித்தா நான் வந்து உயர்ந்தமான பக்தர்ன்றது நம்ம என்றைக்குமே நினைக்கக்கூடாது. எவ்வளோ தான் நம்ம வந்து பக்தி சேவையில் வந்து முன்னேறிட்டா இருந்தால் கூட, நம்ம முன்னேற்றத்தோட வேகம் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சதாக இருக்குது, ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது. இப்போ வண்டியில் ஸ்பீடோமீட்டர் வச்சுருப்பாங்க, ஸ்பீடோமீட்டரில் நம்ம 10 கிலோமீட்டரில் ஸ்பீடில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். அதாவது நம்ம கூட நடந்துகிட்டே வந்துடலாம், நம்ம வண்டியில் போயிட்டு இருந்தால் அந்த ஸ்பீடில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, நம்ம வேகத்தை வந்து நம்ம வந்து அதிகப்படாமல் அப்படியே நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தால், எந்நேரமும் எந்த இந்த நித்தியமோட இந்த நித்திய வாழ்க்கையில் நம்ம இப்படியே இருந்துடுவோம், முன்னேற்றத்தை பார்க்கவே முடியாது. அதனால் ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து சிந்தனை பண்ணணும், துன்பத்தில் நம்ம ஆளணும். என்னடா நம்மளோட பக்தி தொண்டு வந்து முன்னேற்றமே வரல, இப்படியே நம்ம வந்து ஸ்லோவாக ஸ்னைல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். அதுக்கு தமிழில் என்ன, ஸ்னைலுக்கு என்ன சொல்கிறாங்களோ தெரியல, நத்தைன்னுவாங்க இல்லையா, ஸ்லோவாக நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு பூச்சி ஒன்று இருக்கும், ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடக்கும், அது ஸ்னைல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்பீடில் நம்ம போயிட்டே இருந்தால் எந்த காலத்துக்கு போய் நம்ம வந்து சேருது பகவான்கிட்ட, கிருஷ்ணர்கிட்ட. இப்போது நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்கக்கிட்ட நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கலாம், நம்ம எதுக்காக இந்த பக்தி தொண்டு பண்ணோம், எதுக்காக கிருஷ்ண பக்தி பண்ணோன்றது யாருக்காவது தெரியுமா? எதுக்காக நம்ம இந்த கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம், நம்ம ஏன் இவ்வளோ வந்து நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ஸு, ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்ஸு, சாண்டிங்கு, இதெல்லாமே நம்ம எதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம்? ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋದು. ஓகே, வெரி குட், ரைட். ஸோ இந்த பௌத்திக உலகத்துலேருந்து நம்ம வந்து வெளியே வர்றதுக்காக நம்ம இது பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு சொல்லி மாதாஜி சொல்கிறாங்க. வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்குங்களா? ಭಗವಂತನುடைய ಅಂಶಗಳು, ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಶೋದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಇದು ದುಃಖಾಲಯ ಪ್ರಭು, ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ.
ಸೊ ದುಃಖಾಲಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮಾತಾಜಿ நீங்கள் எதாவது சொல்கிறீங்களா? அவரே மாதாஜி உங்கள் கருத்து? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಪ್ರಭು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಓಕೆ, ಗೌರಿ ಮಾತಾಜಿ ಉಂಗ ಕರ್ತು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಲೇಶ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ್ಯ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಓಕೆ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು, கரெக்ட். கௌரி மாதாஜி இருக்கீங்களா மீட்டிங்கில்? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕನ್ನಡ, எல்லா ஜீவராசிகளும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பகவானை பார்த்துட்டு நானும் பகவான் ஆகணும், நானும் பாஸ் ஆகணும், எனக்கு கீழே வந்து நிறைய தொண்டர்கள் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் நம்மளுக்கு வந்ததுனால பகவான் என்ன பண்ணுறாருன்னா, நம்மளை வந்து இங்கே உன்னோட ஆசையை வந்து நிறைவேற்ற முடியாது, அதனால் உன்னோட ஆசையை நீ நிறைவேற்றிக்கணுன்னா இன்னொரு உலகத்தை வந்து நான் உருவாக்கியிருக்கேன், அங்கே போய் நீ உன் ஆசையை வந்து நிறைவேற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை அனுப்பிச்சிடுவார். ஸோ அந்த உலகம்தான் இந்த பௌத்திக உலகம். இப்போ ஒரு தகப்பனார் இருக்கார், தகப்பனாரோட ஸ்நேகிதர் ஒருத்தர் வராரு வீட்டுக்கு. அவங்ககிட்ட உட்காந்து பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. ரொம்ப இது என்ன நெருங்கமான ஒரு நண்பர், அவர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், அதனால் பேசிகிட்டு இருப்பார். பையன் வந்து அதில் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பான், ஏதோ பேசிடுறது, ஆடுறது, அவங்க மேலே பந்து எடுத்து போடுறது, இது மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அப்பா என்ன பண்ணுறாரு, பாருப்பா நீ இங்கே ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கோம் முக்கியமாக, இப்படியெல்லாம் ஆடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனை அழைச்சிட்டு போய் ஒரு ரூமில் உள்ளே போட்டு லாக் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, அந்த தகப்பனார் வேறு யாரும் இல்லை, பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஸோ அந்த பையன் யாருன்னா நம்ம இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாமே தட்டஸ்த சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்தரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி, பகிரங்க சக்தி. இந்த தடஸ்த சக்தியில் போட்ட இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு என்னோடய தகப்பனார் வேண்டாம், நானே தகப்பனார் ஆகணும், நானே வந்து பாஸ் ஆகணும், நானே முதலாளி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ அவனுக்கு அந்த எண்ணம் வருமோ அந்த எண்ணத்தில் என்ன பண்ணுவான்னா வெளியே வந்துடுவான். அப்போ அப்படி வந்தவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே. அப்படி வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே நம்ம வந்து அங்கே வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருத்தரை தான் வந்து சேவிக்க முடியுமே தவிர ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அங்கே சேவிக்க முடியாது. எத்தனை நபர்கள் இருக்காங்களோ அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஆன்மீக உலகத்தில் பௌத்திக உலகம் வந்து 4 பங்கில் 1 பங்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. 1/4 ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதெல்லாம்? இது எங்கேயாவது? ஆன்மீக உலகம் வந்து கணிக்க முடியாத அளவுக்கு பெருசு, ரொம்ப பெருசு அது. அதில் வந்து ஒரு சிறு பாகம்தான் இந்த பௌத்திக உலகம். இந்த பௌத்திக உலகத்தை வந்து எதுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்காருன்னா, நம்மளும் பாஸ் ஆகணும்னு சொல்லி நம்மளுக்கு விருப்பம் இருக்கிறதுனால பகவான் என்ன செய்கிறாரு, நீ அங்கே போய்டுன்னு சொல்லி அந்த ரூமில் போட்டுவிட்றாரு. அந்த ரூம் தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இந்த பௌத்திக உலகம். ஸோ அப்படி இங்கே வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்ம ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்காக நம்ம வந்து பல வழியில் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். எப்படியாவது இந்த ஆசை நிறைவேற்றணும்னு சொல்லி நம்ம பல வழியில் வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்மளோட கர்மங்கள் வந்து செய்கிறோம், பல கர்மங்கள் செய்வோம்.
ஏன்னா இப்போ ஆசையை நிறைவேற்றணும்னா அந்த குறிப்பிட்ட செயல் செய்யணும். அந்த வேலையை செஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அது அந்த ஆசையை வந்து நிறைவேற்றிக்க முடியும். அதனால் என்ன ஆசை நம்மளுக்கு இருக்கோ, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்குது. சில பேருக்கு வந்து நல்ல செல்வாக்கு, நல்ல சொத்து சேர்க்கணும், நல்ல பணத்தை சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லி சில பேருக்கு இருக்கும். நம்ம மைண்டோட அப்சார்ப்ஷன் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன். நம்ம மனசு எதில் வந்து ஆழமாக பதிஞ்சிருக்குன்னா இதில் தான் இருக்குது. இதெல்லாமே சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, புலனின்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது சொத்து சேர்க்கணுன்றவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல ஒரு வேலையை தேடுவாங்க, இல்லை ஒரு வியாபாரத்தை பண்ணுவாங்க, அது நோக்கி போவாங்க. ஸோ இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நல்ல பதவிக்கு போகணும், உயர்ந்தமான ஒரு பதவிக்கு போகணும், அந்த பதவியை நோக்கி போகிறதுக்கு அவங்க செயல் செய்வாங்க. அப்போ நல்ல ஜனபலத்தை சேர்க்குவாங்க, நல்ல ஜனத்தை வந்து சம்பாதிக்குவாங்க, மக்கள்கிட்ட நல்ல ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கிறாங்க, அவனுக்கு நல்ல பேர் வரணும், நல்ல பேர் வந்தால் நல்ல பதவி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி. இன்னும் சில பேர் வந்து இது வந்து பல கருத்துக்கள் இருக்குது, பல ஆசைகள் இருக்குது, 1 2 சொல்லி நம்ம சொல்லவே முடியாது. இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மற்றவங்கள பற்றி பேசுகிறதே அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு இதாக இருக்கும், ஒரு சேவையாக இருக்கும். அவங்க என்ன அவரோட வேலை என்ன இதுன்னு பார்க்க மாட்டாங்க, மற்றவங்கள பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி பேசியே நம்ம பக்தியை நம்ம வந்து வீணாக்கிடுவோம், நம்ம சமயத்தை வீணாக்கிடுவோம். அப்படி அப்புறம் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் பெரிய வீடு கட்டணும், பங்களா கட்டணும். இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் வந்து சமுதாயத்தில் ஒரு கௌரவமாக இருக்கணும், எனக்கு தொண்டர்கள் வேணும், எனக்கு மாலை போடுறவங்க வேணும், எனக்கு சன்மானம் பண்ணுறவங்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் சில பேர். இப்படி பல வகையான குழுவில் இருக்கிற நபர்கள் வந்து எண்ணற்ற ஆசைகள் வச்சுக்கிட்டு தேடும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்கே நம்ம வந்து டென்ட் போட்டு உக்காந்துருவோம் பௌத்திக உலகத்தில். ஏன்னா இப்போ பாருங்கள், இப்போ பணத்தை நோக்கிட்டு போயிட்டுருக்கவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் நிறைய ஆசை வச்சுருப்பான், ஆனால் அவனோட முன்பிறவையோட சுக்ருதி எவ்வளோ இருக்குமோ அவ்வளோதான் வரும். அவன் எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டாலும், எவ்வளோ தான் 8 மணி நேரத்துலேருந்து 16 மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டாலும் அவனுக்கு அவ்வளோதான் வரும், அவனோட கோட்டை அவ்வளோதான் இருக்கும். அதனால் பாருங்கள், சில பேர் ரொம்ப ஏழப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மேலேயே போக மாட்டாங்க. ஏன்னா ஜன்மை சர்வ சுதஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகா இருக்குது. ஜன்மன்னா ஹை கிரேட் பர்த், ஜன்மை சர்வ ஐஸ்வர்யானா செல்வாக்கு, சுதானா இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிறப்பு, உயர்ந்த பிறப்பு, ஐஸ்வர்யம், எஜுகேஷன். இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னா, நம்ம பின்பிறவரை என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இது வரும். சில பேருக்கு நல்ல பிறவியில் நல்ல ஒரு குடும்பத்தில் வந்து பிறப்பு கிடைக்கும், நிறைய டாப் புண்ணிய காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி என்ன ஆகுன்னா, ஒரு நல்ல குடும்பத்தில், அதாவது பிரசாதத்துக்கும் அப்புறம் வந்து வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமான ஒரு செயலே இருக்காது, எல்லாமே தாராளமாக போயிட்டே இருக்கும். அவங்க கஷ்டப்படுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணுறதுக்கு சமயமே இருக்கிறதில்ல. அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஏழப்பட்ட குடும்பங்கள் அப்படிலாம் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு கேட்குறது கூட டைம் இருக்கிறதில்ல, பகவானை பற்றி கேட்குறதுக்கு டைம் இருக்கிறதில்ல, அவர் நாமத்தை சொல்கிறதுக்கு சமயம் இருக்கிறதில்ல. அப்படி பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு சமயமெல்லாம் அதிலேயே போயிடுது. அங்கே நில்லுப்பார், இங்கே நில்லுப்பார், அதை கொண்டு வா, இதை கொண்டு வா, இந்த வேலை செய், அந்த வேலை செய், காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் இதே வேலையாக போயிடும். பக்தி தொண்டு பண்ணுறதுக்கு சிந்தனையே இருக்கிறதில்ல அவங்களுக்கு. ஆனால் சில பேருக்கு பகவான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்துட்றாங்க. அவனுக்கு இந்த பேசிக் எசென்ஷியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எசென்ஷியல் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு முக்கியமான பொருள்கள், அதாவது சாப்பாடு, தங்கிறதுக்கு இடம், இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்ல சௌகரியம் இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு சமயம் இருக்கும். அந்த சமயம் இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்ணுவான், நல்ல கல்வியை பயிற்சி பண்ணி, அது இல்லாமல் நல்ல பக்தர்களோட ஒரு சாங்கித்யம் எடுக்கிறதுக்கு அவனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால் அவன் நல்லா படிப்பான். அந்த நல்ல படிப்பு படிக்கிறதுனால அவன் என்ன செய்கிறான், இதுலேயும் கொஞ்சம் ஈடுபாடு நல்லா இருக்கும் அவனுக்கு. ஸோ அதனால் ஆளாளுக்கு அது வந்து டிஃபர் ஆகும், வித்தியாசம் இருக்கும். ஸோ இப்படி நம்மளோட ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம், பிறப்பு மேலே பிறப்பு எடுத்துகிட்டே இருக்கிறதுனால
சில நம்ம சுக்ருதி பண்ணுறதுனால பின் பிறவியில் வந்து நம்ம பண்ண அந்த பக்தி சேவை ஏதோ பக்தர்களை வந்து சேவை பண்ணியிருப்போம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஒரு நபர் இருக்காங்க, அந்த நபர் வந்து ஒரு வேஷ்யக்கிட்ட வியாபாரம் பண்ணுறாரு. என்ன வியாபாரம் பண்ணுறாருன்னா, உங்ககிட்ட வந்து உன்னை வந்து அனுபவிக்கணும், அதனால் உன்னோட ரேட் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அந்த வேஷ்ய ஒரு ரேட் சொல்கிறாங்க, அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சொல்கிறதுனால இவர் வந்து கொஞ்சம் அவர்கிட்ட வியாபாரம் பண்ணுறாரு. வியாபாரம் பண்ணதுனால அந்த வேஷ்யை வந்து இல்லை முடியாதுன்னு சொல்லி போயிடுறாரு. போன உடனே இவர் அதே சிந்தனையில் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஏதோ ஒரு கோயிலில் போய் படுத்துடுறாரு. அன்றைக்கின்னு பார்த்தா சாப்பிடாம ஒரு வேளை கூட சாப்பிடாம அதே சிந்தனையில் வந்து படுத்துடுறாரு. அந்த சிந்தனையில் படுத்துட்டு அந்த முழு நாள் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பசியாக இருந்துடுறாரு. விரதமாக இருந்துட்டு அடுத்த நாள் முழிச்சுக்கிட்டு எந்திக்கிறாரு. அப்போது அவருக்கு தெரியாமையே என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த விரதத்தை வந்து கடைப்பிடிச்சிட்டாரு ஒரு நாள். அந்த விரதம் அன்றைக்கின்னு பார்த்தா ஏகாதசி நாள். அது எதுவும் சாப்பிடாமையே அப்படி தூங்கிட்டார். அதை பற்றி நினச்சிட்டே தூங்கிட்டார். ஸோ அப்படி அந்த 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 இதுக்கு என்ன பேருன்னா அக்ஞாத சுக்ருதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தெரியாமையே நம்ம வந்து விரதம் பண்ணுறது, தெரியாமையே பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறது, தெரியாமையே வந்து ஒரு கோயிலில் வந்து நம்ம ஒரு நாள் தங்கியிருக்கிறது, இது எல்லாமே ஒரு பெரிய அக்ஞாத சுக்ருதி. அதனால் அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு உயர்ந்தமான பக்தரோட பிறப்பு கிடைக்குது அவங்களுக்கு, அடுத்த பிறவி. இது வந்து பிரகலாதருக்கு சொல்கிறாரு. இப்படி தான் அவர் வந்து ஒரு உயர்ந்தமான பக்தரானார்னு சொல்லி சொல்கிறார் பிரகலாதருக்கு. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லீலா அவர் என்ன பண்ணார், அன்றைக்கி ஏகாதசி நாள் விரதம் இருந்துட்டார், எதுவும் சாப்பிடாம. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கே தங்கினார்னா விஷ்ணு கோயிலில் போய் தங்கிட்டார். ஸோ ரெண்டுமே வந்து உயர்ந்தமான ஒரு சேவை. அதனால் அவங்களுக்கு அந்த பிரகலாதரோட அந்த இது கிடச்சிது, அவங்களுக்கு அந்த பிறப்பு கிடச்சிது. ஸோ இப்படி அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம், இந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம், அறியாமல் இருந்துடுவோம். எந்த ஆசையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஆக்சுவலாக நம்ம எந்த ஆசையை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா லோபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லோபம் அப்படின்னா பிசினாரித்தனம் அப்படின்னு சொல்லி தெலுங்கில் சொல்லுவாங்க. எது மேலே பிசினாரித்தனம், எது மேலே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தமிழில், என்ன சொல்கிறது, கிரீடிக்கு என்ன சொல்கிறாங்க தமிழில், கஞ்சத்தனம் வந்து எது மேலே நம்ம வளர்த்திக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி மேலே வளர்த்துக்கணுமா. தாகம் வந்து அது மேலே தாகம் நிறைய இருக்கணுமா. எப்படி இப்போ நம்ம வந்து தாகம் வந்தால் தண்ணி குடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம பகவானை பற்றி கேட்குறதுக்காக தாகத்தை வந்து வளர்த்திக்கணும். அப்புறம் பயங்கரமான பசியை வளர்த்துக்கணுமா. எதுக்காக, பகவானை பற்றி கேட்குறதுக்காக. இந்த முக்கியமாக இந்த கிருஷ்ண பக்தி சேவையில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம். அதனால் இங்கே ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்கிறாருன்னா, 2 வகையான பக்தியை பற்றி சொல்கிறாங்க. நம்ம பண்ணுற பக்தி வந்து நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோன்னா, நிறைய கிளாஸஸ் கேட்குறோம், நிறைய சாண்டிங் பண்ணுறோம், நிறைய சர்வீஸ் செய்கிறோம், மற்றவங்களோட நான் வந்து உயர்ந்தமான பக்தர், காலையிலேருந்து நைட் நான் சர்வீஸ் செஞ்சுட்டே இருக்கேன், அதனால் நான் ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு நிலையில் இருக்கிறேன்றது நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி மனசில் இருக்கும். ஆனால் நம்ம பக்தியை கொண்டு போய் ஆச்சாரியாஸ்க்கோ இல்லை நம்ம ஆன்மீக குருகளுக்கோ வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்தா எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா நம்ம காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் பண்ணுற பக்தி வந்து நைட்டு பரிசீலனை பண்ணி பார்த்தா நம்மளோட பாவம் எப்படி இருக்குன்றத ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. எந்த பாவத்தில் நம்ம செய்கிறோன்றத ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி என்றதே வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், நாட் குவான்டிட்டி ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எத்தனை சங்கியா, அதாவது கணிக்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணுறதில்ல. இப்போ சாண்டிங் 16 ரவுண்டுன்னு சொல்கிறோம், 16 ரவுண்டு சாண்டிங்கில் எத்தனை நாமத்தை வந்து நம்ம கேட்டிருக்கோன்றதை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. எத்தனை நாமத்தை சொல்லியிருக்கோன்றது இம்பார்ட்டண்ட். அதுக்கப்புறம் அது செகண்டரி வரும். நாமத்தை 16 ரவுண்ட் நம்ம சாண்டிங் பண்ணுறோன்னா அந்த 16 ரவுண்டில் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் எத்தனை தடவை நம்ம காதால் பட்டு இதயத்துக்குள்ளே போய் எவ்வளோ வாஷ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ கிளென்ஸ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதனால தான் பக்தி சேவைன்றது வந்து இது ரொம்ப சூக்ஷ்மமான ஒரு கைங்கரியம். இது எல்லாமே வந்து இங்கே இதாகும். நம்ம ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் பக்தி பண்ணிவிட்டு
அந்த நபர் வந்து சரியாக பக்தி செய்யலை, இந்த நபர் வந்து செய்கிறதில்ல, நான் கரெக்டாக இருக்கேன். நம்ம வந்து கர்மிங்களை பார்த்தாவே அப்படி தான் இருக்கும். நம்மளோட மனசெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, அவங்களோட நம்ம உயர்ந்தமான நிலையில் இருக்கிறோம் பக்தியில். அவங்க பக்தியே செய்கிறதில்ல, ஏதோ பண்டிகைக்கு ஏதோ ஃபெஸ்டிவலுக்கு போகிறாங்க கோயிலுக்கு, அவ்வளோதான், அதுக்கப்புறம் வரவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு எப்படியாவது அந்த பக்தி தொண்டை கொடுக்குறதுக்காக நம்ம வந்து நம்மளோட ஆர்வம் வந்து வளர்த்திக்கணுமே தவிர, நம்ம மற்றவங்களோட உயர்ந்தமானவர் அப்படி எப்போ நம்ம நினைக்கிறோமோ அன்றைக்கி நம்ம பக்தி எல்லாமே அழிஞ்சிடும். நம்ம தோண்டிகிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். நம்ம குழியை தோண்டிகிட்டு இருக்கோம் வீழ்ச்சி விடுறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்கே அந்த லோபா வரணும், அந்த கஞ்சத்தனம் வரணும். பக்தி தொண்டு பண்ணுறதுக்கு, கிருஷ்ண பக்தி கேட்குறதுக்கு அந்த கஞ்சத்தனம் வரணும். அதுக்கு தான் 3 வகையான ஸ்ரவணம் இருக்குது. நாம ஸ்ரவணா, சரித ஸ்ரவணா, குணாதி ஸ்ரவணா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பகவான் நாமத்தை பற்றி கேட்குறது, நாமத்தை பற்றி கேட்குறதுக்காக நம்ம வந்து ஆக்கர்ஷணையை வளர்த்திக்கணும். இன்னும் கேட்கலாம், இன்னும் சில பேரில் நீங்கள் பார்க்கலாம், பிரபுபாதோட துன்மிஷின் போட்டிக்கிட்டு நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க. நாம சங்கீர்த்தனுக்கு நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணணும், ஸ்பெஷல் டைமை ஒதுக்கணும். அதுக்கு இட் இஸ் எ வெரி ஸ்பெஷல் சர்வீஸ். நிறைய அக்கறை அதுக்கு இருக்கணும், நிறைய ஆக்கர்ஷணை இருக்கணும். சமயத்தை வீண் போகாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஒரு நொடியும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம ஏன்னா 2 வகையான பக்தர்கள் இருக்காங்க. சாதன பக்தி 2 வகையான பக்தி இருக்குது. சாதன பக்தி, ராகானுகா பக்தி. நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே இப்போ சாதன பக்தியில் தான் இருக்கும். சாதன பக்தியிலே நம்ம இந்த ஒரு படி கூட நம்ம ஏறல. சாதன பக்தியிலே நிறைய நிலைகள் இருக்குது. அந்த நிலைகளை வந்து முதலாவது படியை தான் நம்ம அப்படி ஒட்டின்னு இருக்கோம், அவ்வளோதான். ஏதோ ஒரு சாதம் இது மேலே பிரசாதத்தோட ஒரு இதில் ஒட்டியிருக்கும் பாருங்கள், அந்த மாதிரி பாத்திரம் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒட்டின்னு இருக்கோம், அவ்வளோதான். இன்னும் கட்டியாக பிடிச்சிக்கல. அதை இன்னும் சாது சங்கால தான் நம்ம இருக்கோம். அது ஆதோஷம் தான் சாது சங்கா. ஸோ அந்த நாம சவனன்றது நாமத்து மேலே நம்ம நிறைய வளர்த்திக்கணும். நம்ம நிறைய என்ன சொல்கிறது, ருச்சியை வளர்த்திக்கணும். ருச்சி எவ்வளோக்கு அளவுக்கு நம்ம நாமத்து மேலே ருச்சி வந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருப்போமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சீரியஸ் ஆகிட்டே இருப்போம் பகவான்கிட்ட, பகவான நாமத்தில். நான் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். நிறைய பேர் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சாண்டிங் பண்ணும்போது டோட்டலாக வந்து தே வில் பி அவே ஃப்ரம் ஆல் தி மெட்டீரியல் திங்ஸ். பௌத்திகமான பொருள்கள்லேருந்து ரொம்ப தூரமாக இருந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் மகாராஜ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு சின்ன ரூமு, 5x5 ரூமு, அந்த ரூமு அதுக்கு வந்து தாப்பால் எப்படி இது கதவு எப்படி இருக்குன்னா 10 இன்ச்சு 12 இன்ச்சு இது திக்னஸ் இருக்கும். அதுக்கு அவ்வளோ கனமாக இருக்கும். அந்த டோரை மூடிட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய் சாண்ட் பண்ணுவாராம், அவர் ஜெபம் பண்ணுவாராம். ஏன்னா யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிவிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போல்லாம் அவங்க எல்லாமே ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. ஏன்னா அப்போ மொபைல் இல்லை, கேட்ஜெட்ஸ் எதுவுமே இல்லை, ஆன்லைன் எதுவும் இல்லை, இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. அதனால் நல்லா வாய்ப்பு, அது சாண்டிங் பண்ணுறதுக்காக நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்காமல் இருக்க முடியாது. அதை வந்து பகவானோட சேவைக்கு வந்து ஈடுபடுத்துறது வந்து யுக்த வைராக்கியம் ஆகிடுது. நம்ம வச்சுக்கலாம், ஆனால் அது பகவானோட சேவைக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். ஸோ அந்த இது தாப்பா போட்டுக்கிட்டு லாக் பண்ணி அது சாண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாரா. யார் வந்து இது அடித்தா கதவை அடித்தா கூட அவங்க திறக்கவே மாட்டாராம். கௌரகிஷோர் பாபாஜி மகாராஜுக்கு வந்து படிக்க தெரியாது, எழுத தெரியாது. அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, ஒரு இடத்துல உட்காந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது, ஜெபம் பண்ணும்போது அவரை பார்த்தா கொஞ்சம் இல்லை, பாபாஜிஸ் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க, கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எந்நேரமும் 24 ஹவர்ஸ் அவங்க சமாதி ஸ்டேஜில் போயிடுவாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இது மேலே ஒரு விருப்பமே கிடையாது. இப்படி இருக்கணும், நான் அப்படி இருக்கணும், நான் ட்ரெஸ்ஸு நீட்டாக பண்ணிக்கணும், வந்து ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி எதனால் எந்த விதமான மோகமே இல்லை அவங்களுக்கு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஜெபம் பண்ணும்போது இந்த சேரி பசங்களாம் வந்து அவங்கள கல்ல அடிக்கிறது, அப்புறம் மூத்திரம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க மேலே போடுறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். ஸோ இங்கே உக்காந்தா நான் என்னால் சாண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு டாய்லெட் பக்கத்தில் போய் உட்காந்து ஜெபம் பண்ணுவாங்களாம். ஏன்னா அந்த இடத்துக்கான அவங்க யாரும் வரமாட்டாங்க. அதனால் அங்கே உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். இந்த மாதிரி ஆச்சாரியாஸ் பாபாஜிஸ் எல்லாம் பகவானோட நாமத்துக்கு பகவானோட நாமத்தை வந்து ஜெபம் பண்ணுறதுக்காக அதுக்குன்னு சொல்லி தனிப்பட்ட ஒரு சமயத்தையும் ஒரு தீவிரத்தையும் அது கொடுத்துட்ருப்பாங்க.
நாமாச்சாரி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் நாமத்தை சொல்லுவாங்க. எந்த விதமான உணவு அப்புறம் வந்து தூங்குறது எதுவுமே கிடையாது. அது முடிச்சாதான் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க, சாண்டிங் பண்ணுவாங்க. அது வந்து அது ஒரு வேளை அது முடிக்கலைன்னா அது சாப்பிடவும் மாட்டாங்க, தூங்கவும் மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த வேஷ்யை பற்றி கேட்டிருப்பீங்க. ஒரு அந்த முஸ்லீம்க்கு அரசர் வந்து வேஷ்யை அனுப்பிச்சு எப்படியாவது அவரை கவர்ச்சி அந்த நாமத்தை சொல்ல விடாமல் உன்னோட வசத்துக்கு அவங்கள சேர்த்துக்கோ, அப்படி உன்னோட வசத்தில் வச்சுக்கோன்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணார். ஆனால் முடியல. அந்த போன வேஷ்யம் என்னாச்சு, அவரும் நாமத்துக்கு வந்து அடிமையாயிட்டார். பகவான் அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட தூய்மையான நாமத்தோட அந்த ஜபத்துக்கு வந்து அவர் அடிமையாயிட்டார். அவர் அவரு 3 லட்சம் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ அதனால் இங்கே அந்த நாமஸ்ரவணா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதே மாதிரி சரித்த ஸ்ரவணா, யாருக்கா தெரியுமா இது? சரித்த ஸ்ரவணா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்க பிரபு. இல்லை, ஓகே. ஸோ சரித்த ஸ்ரவணா அப்படின்னா பகவானோட வரலாறு, அவர் நாமத்தை பற்றியே, அவரோட லீலை, அவர் என்னென்ன பண்ணார், என்ன லீலைகள் பண்ணார், இதை பற்றியே கேட்டுகிட்டே இருக்கிறது. இதுக்கு வந்து நம்மளோட லோபத்தை, நம்மளோட கஞ்சத்தனத்தை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதாவது ஆர்வமாக இருக்கணும், ஆவலாக இருக்கணும். இன்னும் பகவான் பற்றி கேட்கலாம், இன்னும் பகவான் பற்றி கேட்கலாம், இன்னும் பகவானை பற்றி கேட்கலாம், கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் பகவானை பற்றி. அப்படி சொல்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அவரை பற்றி கேட்குறதுக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்படி பாகவதமில் உங்களுக்கு யாராவது ஒரு கேரக்டர் தெரியுமா? இன்னும் நான் கேட்கணும்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லுவார். யாருக்கா தெரியுமா அவருக்கு, உங்களுக்கு? பரீட்சித் மகாராஜ். எஸ், பரீட்சித் மகாராஜ் ஒரு பகுதியில் சொல்கிறாங்க, காளியநாகத்தை பற்றி சொல்லும்போது இவர் சுகதேவ முனி ஒரு ஸ்லோக்காவில் சொல்லி முடிச்சிடுறாரு. இந்த மாதிரி காளியா வந்து யமுனா நதிக்கு வந்தார், அந்த விஷத்தை அங்கே கொட்டிட்டார். சில கோபாஸ் எல்லாமே அந்த விஷத்தோட சுவாசம் பண்ணும்போது அவங்க மூச்சை என்ன சொல்கிறது, மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து காப்பாற்றுறாங்கன்னு சொல்லி சாக்கன்னு முடிச்சிட்டார். ஒரே ஸ்லோகாலாம் முடிச்சிட்டார். பரீட்சித் மகாராஜ் பார்க்குறாரு, எவ்வளோ ஸ்ரத்தையாக இருக்காருன்னா, எவ்வளோ என்ன சொல்கிறது, அட்டென்டிவ், ஒன் பாயிண்டட் அட்டென்ஷன், ஒரே திருடமாக இருக்கார். மனநிலையை வந்து அவ்வளோ இதாக இருக்குது, அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது, அவ்வளோ சூக்ஷ்மமாக இருக்குது அவங்களது. சொல்கிறாரு, மை டியர் குருதேவ் சுகமுனி, ப்ளீஸ், என்னோட குருநாதரே, தயவுசெய்து நீங்கள் ரொம்ப விலாவரியாக நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஒரே ஸ்லோக்காவில் நீங்கள் அப்படி முடிச்சிடாதீங்க. நான் வந்து ஒரு அரசர், ஒரு பௌத்திகவாதி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிட்டு எனக்கு உணவு இல்லை, நான் தூக்கம் இல்லை, நான் வந்து எங்கேயோ விஸ்ராமம் எடுக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொல்லி நீங்கள் என்றைக்குமே நினைக்காதீங்க. எவ்வளோக்கு அளவுக்கு ஆழமாக விலாவரியாக நீங்கள் சொல்லணுமோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஆழமாக சொல்லுங்கள். யார் இவர் காளியநாகர், யார், எப்படி வந்தார், என்ன பண்ணுறாரு, அவர் ஏன் யமுனா நதிக்கு வந்தார், இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப டீப்பாக சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்லி பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்குறாரு. எனக்கு உணவு வேணுமா, நான் விஸ்ராந்தி எடுக்கணுமா, விராமமாக எடுக்கணுமான்னு சொல்லி எனக்கு இன்னும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்கமே எனக்கு இல்லை. எனக்கு நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள், எனக்கு ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இப்போ நம்ம கூட என்ன செய்கிறோன்னா, ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கோ, இல்லை ஒரு ஆஃப்லைன் ஹவுஸ் ப்ரோக்ராமோ ஒரு கோயிலில் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கும்போது நம்ம மனசெல்லாம் என்னாகும், எப்போ 1 ஹவர் ஆகுது, எப்போ 1.25 ஹவர் ஆகுது, அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்ன, அடுத்தது பிரசாதம் சாப்பிடணும், பிரசாதம் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போகணும், இப்படி தான் நம்மளோட மனசெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஆச்சாரியா சொல்கிறாங்கன்னா, அதை கேட்க நம்ம அதில் உணரணுமா, அந்த கதையை கேட்க உணரணுமா. எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் ரொம்ப ஒரு விசேஷமான லீலை. அந்த லீலையில் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு ஆச்சாரியா, அவர் பேர் ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியான்னு சொல்லி பேர். இந்த ஆச்சாரியாஸ் எல்லாமே யார் அப்படின்னா, ராதாராணிக்கு வந்து அஷ்டசக்கீஸ் வந்து ரொம்ப பிராமுக்கியமான பிரதானமான அஷ்டசக்கீஸ். அவங்களுக்கு சேவை செய்கிறவங்க, ராதாராணிக்கு சேவை செய்கிறவங்க 8 சக்கியும் இருப்பாங்க. நீங்கள் மாயாப்பூருக்கு போனால் இந்த பக்கம் ஒரு 4, அந்த பக்கம் 4 சக்கி இருப்பாங்க. லலிதா, விஷாக்கா, ரங்கதேவி, துங்கதேவி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஒரு 8 பேர் இருப்பாங்க. அந்த 8 பேர் என்ன, அவங்க 8 பேருக்கு யார் பண்ணுவாங்கன்னா, அடுத்த 100 பேர் வந்து சேவை பண்ணுவாங்க.
அந்த 100 பேருக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான மஞ்சரிங்க இருப்பாங்க. இப்போ துளசியில் வந்து மஞ்சரி இருப்பாருங்க, அந்த மாதிரி மஞ்சரி மாதிரி அவங்களுக்கு மஞ்சரின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இவங்க மஞ்சரிஸ் எல்லாம் யாருன்னா கோபியர்களுக்கு வந்து சேவை செய்கிறவங்க. இந்த மஞ்சரிஸ் யாருன்னா இப்போது இந்த பெரிய பெரிய ஆச்சாரியாஸ், இந்த கோஸ்வாமிஸு, ரூப கோஸ்வாமி வந்து ரூப மஞ்சரி அவர் பேர். அவர் ரூப மஞ்சரி அங்கே சேவை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ பகவான் வந்த பிறகு இங்கே பௌதிக உலகத்துக்கு எப்போ அவர் தோண்டுவாரோ அவர் கூட அப்படியே வந்துடுவார். இவங்க எல்லாமே வந்துடுவார். பார்ஷதாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவனுக்கு. ஷங்கோ பங்க பார்ஷதாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க கூடயே வந்து அந்த லீலையை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அவங்க கூட அப்படியே போயிடுவாங்க. இவங்கள தான் ஆச்சாரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை மஞ்சரிஸ், கோலோக வృందాவனத்தில் இவங்களை வந்து மஞ்சரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மஞ்சரிஸு, சக்கீஸு, அஷ்ட சக்கீஸு, பிரதான சக்கீஸு, பிரேம சக்கீஸு, இப்படி சக்கீஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்காங்க. இப்படி ஒருத்தர் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா வந்து குணமஞ்சரி. ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா யாருன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு பீரியடில் இருந்தவர் இவர் எல்லாமே. குணமஞ்சரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு தடவை அவங்க வீட்டில் அப்படியே உக்காந்துடுறாரு. இப்படி உக்காந்துட்டு பகவானோட நாமத்தை சொல்லிவிட்டு அப்படியே ஒரு நாள் ஆச்சு சாப்பிடல. காலையில் பிரசாதம் சாப்பிடல, மத்தியானம் பிரசாதம் சாப்பிடல, சாயங்காலம் வரைக்கும் வீட்டில் பார்க்குறாங்க அப்பா அம்மா. அவங்களுக்கு பயம் வந்துடுச்சு, என்னடா இவர் உடல் விட்டுட்டாரா இல்லை தியானத்தில் இருக்காரா, ஒன்றுமே புரியல அவருக்கு. என்னாச்சுன்னு சொல்லி போய் கேட்குறாரு. அவர் ஒன்றுமே ஒரு ஸ்வரணையே இல்லை அவங்களுக்கு. அவங்கள போய் தள்ளுறாங்க, எழுப்பி விடுறாங்க, ஒன்றுமே ஒரு இது கூட இல்லை. அந்த தியானத்தை ரொம்ப ஆழமான தியானத்தில் போயிட்டுருக்காரு. எங்கே போயிருக்காருன்னு அவருக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல, பயம் வந்துடுச்சு. இவரோட ஒருத்தர் பிரதானமான சிஷ்யர் ஒருத்தர் ராமச்சந்திரா கவிராஜன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை கூட்டிகிட்டு வரலான்னு சொல்லி போனால் அவரை அழிச்சின்னு வரதுக்கே 2 மாதம் ஆகிடும். என்னென்ன பண்ணுறது இப்படி ஏன்னு சொல்லி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவரை நினச்ச உடனே அவர் ராமச்சந்திர கவிராஜ் வந்துடுறாரு. அவங்க அப்பா அம்மா ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியோட அப்பா அம்மா கேட்குறாங்க, என்னாச்சுன்னு சொல்லி. இது அப்போ உங்கள் குருநாதர் உடல் விட்டாரா இல்லைன்னு தெரியல, எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது, காலையிலேருந்து ஒன்றும் சாப்பிடல, எதுவும் பேசலை, இப்படியே உக்காந்துட்ருக்காரு, எவ்வளோ நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம், அவங்க வந்து அவங்க எந்திக்கலை அப்படின்னு சொல்லி. சரி இருங்க, நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க மாதாஜி, நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அவரை பார்த்துட்டு இவர் என்ன பண்ணார், இவரு தியானத்தை போயிடுறாரு. அவரை பார்க்க இவர் ஆழமான தியானத்தை இவரு போயிடுறாரு. தியானத்தில் போன பிறகு இவர் யாருன்னா ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா யார் அப்படின்னா கோபால பட்ட கோஸ்வாமி. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் எல்லாருமே? ஓகே. இப்போ ஒருத்தராக சொல்லுங்கள், கோபால பட்ட கோஸ்வாமி எங்கேருந்து எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்காருன்ட்டு? ஸ்ரீரங்கம். குட். ஸோ ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து சத்துர்மாசா கடைப்பிடிக்கும்போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த கோபால பட்ட கோஸ்வாமி அவரோட தகப்பனார் பேர் வெங்கட பட்டா அப்படின்னு சொல்லி பேர். பிரதானமான பூஜாரி. அப்போ ரங்கநாத டெம்பிளில் கோயிலில் பிரதானமான பூஜாரி, உயர்ந்தமான பக்தர் ரங்கநாதருக்கு. இவரோட வீட்டில் 4 மாதம் தங்கியிருந்தாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு. பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ஒரு உயர்ந்தமான பக்தர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணிக்கலாம். அவங்க வீட்டில் சாக்ஷாத் பகவானே அங்கே இருந்து காலையில் நேரத்தில் பாகவத சப்தா பண்ணி பாகவதத்தோட பிரசங்கம் பண்ணி அப்புறம் அடுத்த கட்டத்தில் வந்து ரங்கநாதர்கிட்ட போய் அங்கே சேவித்து முழு 4 மாதம் அங்கே இருந்தார். அப்போ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி இவர் பார்க்க மகாபிரபுவை பார்க்க அந்த பிரேமையை வளர்த்துக்கிட்டார். அந்த பிரேமையை வளர்த்துக்கிட்டு கடைசியில் போகும்போது, மகாபிரபு நீங்கள் தப்பாக நினைக்கலாம், நான் அவங்க கூட வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அப்போ தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ வந்து குரோஸ்தர் இப்போ அப்பா அம்மா கூட இருக்கிற, அவங்களுக்கு சேவிச்சுட்டு இங்கே நீ பக்தி தொண்டு பண்ணிவிட்டு அவங்களோட காலத்துக்கு பின்னாடி நீ வந்து விருந்தாவனத்தை வந்து நீ வந்து ஜாயின் ஆகிடு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு போகிறாரு. அப்போவே மகாபிரபுவோட உத்திஷ்டா, மகாபிரபுவுக்கு சேவை செய்கிறது, மகாபிரபு அவங்களோட பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறது, அதெல்லாம் அப்போவே வளர்த்துக்கிட்டார் இவர். யார்? கோபால பட்ட சுவாமி. அவரோட சீடர் தான் இவர். யார்? ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா. அவர் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா யார்? கோலோகநாத்தில் எந்த மஞ்சரி? அவர் குணமஞ்சரி. அவர் பேர் குணமஞ்சரி. அதனால தான் எங்கள் சீனியர் டிவோடிஸ் எங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, எந்த கிளாஸு கேட்கும்போது கூட ஒரு பென்னு ஒரு புக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அதை வந்து நம்ம எல்லாமே எழுத முடியாது கிளாஸில். ஏன்னா கேட்குறதுக்கு நம்ம சமயம் இல்லாத டைமில் இல்லாத ஒரு இதில் வந்து சான்ஸில் வந்து நம்ம எல்லாமே எழுதிக்க முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணோன்னா, மெயின் பாயிண்ட்ஸு, மெயின் டைட்டில்ஸ் நம்ம எழுதிக்கிட்டால் போதும். அதை வந்து நம்ம தியானம் தியானம் இப்போ எப்படி ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா தியானத்தில் போயிருக்காரு, அந்த மாதிரி தியானத்தில் அதை பார்த்தவொடனே நம்மளுக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துடணும். ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா
இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா இது யார் குணமஞ்சரி, ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா குணமஞ்சரி, நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா என்ன பண்ணார், இப்போ தியானத்தில் போனதுனால ராமச்சந்திர கவிராஜ் வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அவங்க தகப்பனார் தாயார் வந்து நினச்சதை ஜஸ்ட் நினச்சிக்கிட்ட உடனே அவர் வந்துடுறாரு, வீட்டுக்கு வந்து கேட்குறாரு, நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க, நான் எங்கே இருக்காரு போய் சொல்லி நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லி இவர் அவர் மேலே தியானம் பண்ணுறாரு. எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி தியானம் பண்ணால் இவர் எங்கே இருக்காருன்னா, இப்போ நம்ம படித்தோமே விருந்தாரண்யம் அப்படின்னா என்ன, விருந்தாரண்யம் அப்படின்னா விருந்தாரண்யம் எங்கே இருக்குது? இப்போ நம்ம சிம்பிள், அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம படித்த ஸ்லோக்கல், ஏன்னா அப்சார்ப்ஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி நான் பார்த்துட்ருக்கேன். நம்மளோட அப்சார்ப்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும், எல்லாரோட அப்சார்ப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். விருந்தாவனத்தை விருந்தாரண்யம் அப்படின்னு சொல்லி சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவாங்க, அவ்வளோதான். அந்த விரஜபூமியில் வந்து இவர் தேடுறாரு. யார்? குணமஞ்சரி ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா. ஸோ ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா வந்து தேடுறாரு. ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா அங்கே இருக்கார். அப்போ இவர் ராமச்சந்திர கவிராஜ் அவரோட சீடர் வந்து அந்த குருநாதர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு, குரு மகாராஜ் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, என்ன நீங்கள் தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஒன்றும் இல்லைப்பா, நான் வந்து இவர் அந்த தியானத்தில் போயிட்டார், 2 பேரும் தியானத்தில் போயிட்டார். அப்போ அவங்க அப்பா அம்மா பார்க்குறாரு, ஸ்ரீனிவாசாச்சாரிய அப்பா அம்மா, ஏன்னா இவர் எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் இவரு போய் தியானத்தில் போயிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இவர் ராமச்சந்திர கவிராஜ் எப்போ வந்து அந்த தகவல் சொல்கிறாருன்ட்டு. அப்போது ஸ்ரீனிவாசாச்சாரி என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு, அதுக்கு பின்னாடி நாள் வந்து நம்மளோட ராதாகிருஷ்ணா 2 பேரும் அங்கே வந்து டான்ஸ் ஆடிருக்காரு. அங்கே வந்து நృత్యం பண்ணியிருக்கும்போது ராதாராணியோட செங்கிலியாக என்ன சொல்கிறது, அதுக்கு ஹேங்க்லெட்ஸுக்கு என்ன சொல்கிறது கௌரி மாதாஜி? கால் செயின் கொலுசு. அந்த கொலுசு விழுந்துருச்சு அவங்க பண்ணுற அந்த ஆழமான ஒரு நிருத்தியத்தில். அது எப்படியோ அது வந்து தவறி அங்கே விழுந்துருச்சு. அதை தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறார். யார்? ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா சொல்கிறாரு. அப்போ தேடிட்டு இருக்கும்போது இவர் ராமச்சந்திர கவிராஜ் அவரோட பிரதானமான சீடர். அவர் என்ன மஞ்சரி அப்படின்னா கருணாமஞ்சரி அவர் பேர். கருணாமஞ்சரிக்கு சொல்கிறாரு, ஓ அதுதான் நீங்கள் தேடிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி, நீயும் தேடுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த குருநாதர் சொல்கிறார் சீடருக்கு. அப்போ அவரும் தேடுறாரு. அவர் தேட அந்த கருணாமஞ்சரிக்கு அந்த கொலுசு கிடச்சிது. அந்த கொலுசு கிடச்ச உடனே நம்மளுக்கு கிடச்சிருந்தா நம்ம என்ன செய்வோம், உடனே போய் நம்ம வந்து ராதாராணி கொடுத்துருவோம். நம்ம மாதிரி நிலையில் இருந்தால். ஆனால் அவர் அப்படி செய்யலை. என்னோடய குருநாதர் இங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி அவருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த கொலுசை கொடுக்குறாரு. அந்த கொலுசை கொடுத்த உடனே அவர் மணிமஞ்சரி என்ன செய்கிறாரு, ராதாராணிக்கு அவரோட குருநாதர் யார், ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியோட குருநாதர் யார், கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி கிட்டே கொடுக்குறாரு. இங்கே பாருங்கள் குரு சிஷ்ய பரம்பரை எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ அந்த குருவை விட்டு அவங்க வந்து வெளியே போக மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கெல்லாம் இந்த ஆழமான கருத்தெல்லாம் நம்மளுக்கு புரியுறதில்ல, சேவையும் புரியுறதில்ல, எப்படி வந்து அவங்ககிட்ட போய் கொடுக்கணுன்றது கூட நம்மளுக்கு புரியுதில்லை. அதனால தான் நம்ம வந்து நம்ம ப்ரெசண்ட் குரு யார் இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட நம்ம பயிற்சி பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட அவங்களோட கைடன்ஸில் தான் நம்ம முன்னே போக முடியும். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க குரு பிரபுபாதர் என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ, எப்படியெல்லாம் சேவையை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்களோ, எப்படி சேவையை செலுத்தணும், எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட நிலை என்ன, விருந்தாவனத்தில் நம்மளோட நிலை என்ன, இதெல்லாமே அவங்க சொல்லி தான் நம்மளுக்கு தெரியுதே தவிர, அதுக்கு சொல்லுவாங்க ஸ்வரூப சித்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமான தத்துவம். அதனால தான் சைத்தன்ய சரித்திரம் கிளாஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறேன், முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கேன். அது யாருமே ஆர்வம் காமிக்கலை. அதனால தான் நம்ம சைலண்ட்டாக இருக்கிறேன். சைத்தன்ய சரித்திரம் படித்தா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆழமாக நம்ம சித்தி என்ன, நம்ம ஸ்வரூப சித்தி என்ன, பக்தி தொண்டு என்ன, எப்படி நம்ம வந்து பணிவாக வந்து பக்தி சேவை செய்யணும், எப்படி நம்ம அகங்காரத்தை வந்து நம்ம அழுத்தணும், அதை வந்து போக வைக்கிறது நம்ம என்ன செய்யணும், இது எல்லாமே இந்த நிலைகள் எல்லாமே அங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள். அப்புறம் பக்தி ரசாமிருத சிந்து, உபதேச அமிர்தா, இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலாம். இதெல்லாம் படித்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் புரியும். அப்போ குணமஞ்சரி என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ரூபமஞ்சரி ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா என்ன பண்ணார், அந்த கொலுசை எடுத்துகிட்டு போய் இவருக்கு கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி கொடுக்குறாரு. கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி என்ன பண்ணார், ஸ்ரீமதி அவங்களோட ஆச்சாரியாஸ் கொடுத்து அப்புறமா அது ராதாராணி கிட்ட போய் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ராதாராணி கொடுத்த உடனே ஆமாம்மா நேற்று நம்ம ராசலீலா பண்ணும்போது இது விழுந்துருச்சு இந்த கொலுசு, யாருக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அவங்க நம்ம அந்த ஒரு கண்டிஷனில் இருந்தால் நிலையில் இருந்தால் நம்ம என்ன சொன்னால், நான் தான் ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஆனால் அவர் அப்படி சொல்ல,
இந்த மாதிரி கருணாமஞ்சரி இருக்கார், அவர் தான் ராமச்சந்திரா கவிராஜ், அவர்கிட்ட தான் கிடச்சிதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு. அப்போ உடனே ராமச்சந்திரா கவிராஜை வந்து கூப்பிட்டு ராதாராணி அவங்கள வந்து ப்ளெஸ் பண்ணுறாங்க, ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க. ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வாயில் இருக்கிற தாம்பூலத்தை அந்த உத்திஷ்டாவை வந்து இவர் கொடுக்குறாரு. இவர் கொடுத்தவொடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட குருநாதரான ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா கொடுக்குறாரு. ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா என்ன பண்ணுறாரு, கோபால பட்டகோஸ்வாமி கொடுக்குறாரு. எப்போ இந்த ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா இந்த ராமச்சந்திர கவிராஜ் அந்த தாம்பூலத்தை வந்து அவங்க வாங்கின உடனே அவங்க உடம்பு, அவங்களோட உடல், இவங்க உடல் வந்து சுகந்தம திரவியமாக மாறிடும். ஒரு 10-15 கிலோமீட்டருக்கு அந்த ஸ்மெல் அப்படியே சுவாசனையாக வருது. இந்த நீங்கள் நம்ம தாம்பூலம்னு நம்ம போடுறோமே இந்த பௌதிக உலகத்தில் வெத்தலை இதெல்லாம் போட்டு நம்ம போடுவோமே, அந்த மாதிரி தாம்பூலம் கிடையாது. சுகந்த திரவியத்தோடு செஞ்சுருக்கிற ஒரு தாம்பூலம் அது. அந்த தாம்பூலத்தை தன்னோட சுயமாக நாக்கில் வச்சிருக்கிற அந்த தாம்பூலத்தை இவங்க கொடுக்குறாங்க. யாருக்கு, ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா கொடுத்த இவருக்கு கருணாமஞ்சரி ராமச்சந்திர கவிராஜ் கொடுக்குறாரு. அவர் தான் கருணாமஞ்சரி. அவரோட குருவான ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா மணிமஞ்சரி கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் அது எடுத்து வந்து அந்த தியானத்துலேருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க. ஸோ அந்த வெளியே வந்த உடனே அங்கே இருக்கிற அந்த வீட்டில் வந்து பயங்கரமாக எல்லாம் சேர்ந்துடுறாங்க. என்ன ஆயிடுச்சு, இவர் 2 பேருக்கு என்ன தியானத்தில் இருக்காங்க, எங்கே இருக்காங்க, என்ன பண்ணுறது, எல்லாம் அந்த குதூகலம், ஆர்வம் கேட்டுக்கிறதுக்கு, அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கார், எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா எல்லாருமே வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு, பக்தர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க. எல்லாம் வைஷ்ணவ குடும்பமாக தான் இருக்கும். இப்போ ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் நீங்கள் பார்த்தா எல்லாம் அந்த லொக்கேஷனில் எல்லாமே அவங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஆளுங்கள் தான் இருப்பாங்க, வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க, அந்த என்னது அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் மட்டும்தான். அங்கே ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனால் நீங்கள் சுட்டு வட்டாரத்தில் வேறு யாருமே எந்த ஜாதிக்காரங்க இருக்க மாட்டாங்க, அவங்களோட பிராமணாஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு பேர் நல்லா இருக்குது, அந்த வரமாட்டேந்தது, ரீகால் பண்ண முடியல. யாருக்காவது தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுங்கள். அந்த அப்படி எல்லா இடத்துலையும் அதுதான் ஸ்வகிராமமாக ஏதோ சொல்லுவாங்க. அந்த கோயில் பக்கத்திலே இருப்பாங்க எல்லாமே. எல்லா ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்து கோயிலும் கூட இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் கூட அந்த அப்போது ஒரு பக்தராக இருக்கும்போது அங்கே எல்லாமே கௌடிய வைஷ்ணவஸாக தான் இருப்பாங்க. போனவொடனே எல்லாரும் சேர்ந்துட்டாங்க, ஒரே கீர்த்தன் தான். ஹரிஹராய நம, கிருஷ்ணா யாதவாய நமஹா, மிருதங்கா, கர்த்தாலு, ஹார்மோனியம் அதெல்லாம் எடுத்து எல்லாம் பாடிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க கோலோக விருந்தானத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டாங்க. இவங்க இதுதான் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ண கதா. இப்படி இருக்கணும் நம்மளோட இது. எப்படின்னா ஸ்பாஞ்சில் தண்ணி எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அப்சார்ப் ஆகிருக்கணும், அந்தளவுக்கு ஆழமாக ஒட்டி இருக்கணும் அந்த கதாவில் ஸ்ரவணம் பண்ணும்போது. இதுதான் சரிதா ஸ்ரவணா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குணாதி ஸ்ரவணா பகவானோட குணங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. சுத்த சத்துவ குணத்தை, அவரோட சுத்த சத்துவ குணம் எப்படி இருக்கும்ன்ற சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ ஏன்னா பகவான் எப்பவும் வந்து அவரோட குணம் எப்படி இருக்குன்னா, அவங்க வந்து பேரை எடுத்துக்க மாட்டாங்க, அந்த புகழை எடுத்துக்க மாட்டாங்க. எப்பவும் பக்தர்களுக்கு அந்த புகழை கொடுத்துருவாங்க. இப்படி இது ஒரு தனிப்பட்ட குணம் பகவானுக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய குணங்கள் இருக்குது பகவானுக்கு. ஸோ நாமஸ்ரவணா, சரித ஸ்ரவணா, குணாதி ஸ்ரவணா. இந்த மாதிரி ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா ரூபா யார், மணிமஞ்சரி, கருணாமஞ்சரி, அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லா ஒரு ஆச்சாரியாஸ்க்கும் ஒரு மஞ்சரி தான் இருப்பாங்க. கோலோக விருந்தாவன் தான் ஒரு மஞ்சரியாக இருப்பாங்க. ஸோ இங்கே பகவான் வந்து அழிச்சிட்டு வரும்போது அவங்க வந்து சேவை செய்கிறதுக்காக, லீலைகளுக்கு வந்து அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே இந்த பௌத்திக உலகத்துக்கு வருவாங்க. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு 2 வகையான உடல் இருக்கும். ஒன்று சாதன தேகா, சித்த தேகா அப்படின்னு சொல்லி 2 இது இருக்கும், 2 உடல் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து சாதன தேகத்தில் தான் நம்ம பயிற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். இந்த சாதன தேகத்துலேருந்து நம்ம வந்து சாதன தேகம் எப்போ வந்து நம்ம டெவலப் ஆகும், அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குமோ, அட்வான்ஸ் ஆக 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 என்ன ஆகும், சித்த தேகாவுக்கு வரும். அந்த சித்த தேகா வர்றதுக்கு வந்து 12 வகையான கருத்துக்கள் இருக்குது. அந்த 12 வகையான கருத்துக்களில் வந்து நம்ம குருநாதர் நம்மளுக்கு வந்து ரிவீல் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம டைரெக்டாக வந்து கோசாமிஸ் கிட்டே போகிறதோ இல்லை ஆச்சாரியாஸ் கிட்டே போகிறதோ நம்மளால் முடியாது, நம்மளுக்கு அந்த தகுதி இல்லை. அதனால் நம்ம யார் ப்ரெசென்ட் குரு இருப்பாங்களோ அந்த ப்ரெசென்ட் குருக்கிட்ட நம்ம சொல்லி கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் நம்ம வந்து தூய்மையான பக்தர்களோட ஆசிரியத்தில் நம்ம இருந்தால் தான் இதெல்லாமே தெரிஞ்சிக்க முடியும். இந்த உபதேசாமிரதாவே ரொம்ப ஒரு ஆழமான கருத்து, இது ஆழமான ஒரு தத்துவம். இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்மளோட நிலை என்னான்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடுது. இப்போ சாதன தேகாலேயே நம்ம வந்து நம்மளோட
16 ரவுண்டு சாண்டிங்கு 4 நியமங்களை வந்து கடைப்பிடிக்கிறது அவ்வளோதான் சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதுக்கு அதுக்கு மேல் கொண்டு நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. நம்ம போக வேண்டிய ஸ்டேஜஸ் நிறைய இருக்குது. சாது சங்கம் இருக்குது, பஜனை கிரியானா இனிஷியேஷன் வாங்குறது பக்தர்கிட்ட, நம்மளோட ஆவல், நம்மளோட இது என்ன சொல்கிறது, இன்க்யூசிட்டிவ்னஸ், விசாரணை பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும், அதிகமாகிட்டே இருக்கும் பக்தர்கிட்ட கேட்குறது. அப்போ தான் நம்ம வந்து சாது சங்கம் பஜனை கிரியா நிலைக்கு வருவோம். அதுக்கப்புறம் அனர்த்த நிவர்த்தி ஸ்டேஜில் நம்ம எல்லாருமே நின்றுடுவோம். அனர்த்த நிவர்த்தி ஸ்டேஜ் தானே நம்ம அனர்த்தாஸ் உள்ளே இருக்கிற அனர்த்தாஸ் நிறைய இருக்குது இல்லையா, அதெல்லாமே கை விடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும். ரொம்ப சில பேருக்கு ரொம்ப பிறவி கூட ஆகிடும். அதனால் பக்தின்றது வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வருது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் அந்த கஷ்டத்தில் நம்ம எப்படியாவது அதுலேயே பொழிச்சிக்கிட்டு ஸ்டே பண்ணோன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், ஸ்மரணம். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்மரணம். நினச்சிட்டே இருக்கணும், எந்நேரமும் அவரை பற்றியே நினச்சிட்டே இருக்கணும். அந்த நேச்சர் ஆஃப் மைண்ட் என்ன ஆகும்னா அதிலே ட்வெல்லிங், அதிலே வந்து நம்ம வந்து வசிக்கணும். வாசுதேவா அப்படின்னா அந்த வாசு அப்படின்ற அந்த வேர்டு எப்படி வருதுன்னா வாசம் அப்படின்னா நிவசிக்கிறது, நிவசிஞ்செய்தி அப்படின்னு சொல்லி தெலுங்கில் சொல்லுவாங்க. அதிலே வாசம் பண்ணுறது. எதில் வாசம் பண்ணால் அந்த கிருஷ்ண கதாலேயே வாசம் பண்ணும், கிருஷ்ண நாமத்திலே வாசம் பண்ணும். அப்படி வாசம் பண்ணிட்டு இருந்தால் அப்போ நம்ம அதில் ஸ்டே பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்ம மைண்டு ட்ரைன் ஆகும். அதனால தான் 24 hours அவரை பற்றி கீர்த்தனை இது பண்ண சொல்கிறாங்க. சிக்ஷாஷ்டகமில் 3வது ஸ்லோக்காவில் ஒரு மகாராஜ் சொல்கிறாரு, யார் ஒரு சாதகர் வந்து இந்த 3வது ஸ்லோக்காவை திருநாதபி சுனிசேன தருரவி சைஷ்ணா அமானினா அமானிதேனா கீர்த்தனியா சதஹரி, இந்த ஒரு ஸ்லோக்காவை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் நல்லா அதை வந்து விளக்கமாக அதை வந்து பரிசீலனை பண்ணி அதை வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில் வந்து அதை அப்ளை பண்ணாலே போதும், கண்டிப்பாக அவர் வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தில் போய் சேர்ந்துருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகா, இத்தனை நம்ம புஸ்தகம் படிக்கிறோம், அதனால் அந்த மகாராஜ் சொல்கிறார், இந்த ஒரு ஸ்லோகா போதும், நீங்கள் வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போய் சேர்ந்துருவோன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பணிவாக இருக்கணும், சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும், மற்றவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து மரியாதையை செலுத்தணும், நம்ம மரியாதையை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. இப்படி இருந்தவர் இப்படி ஒரு நிலையில் இருக்கிறவங்க வந்து எந்நேரமும் பகவான் நாமத்தை சாண்ட் பண்ணலாம், எந்நேரமும் பகவானை பற்றி நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம். இங்கே இந்த சாதன தேகாவில் வந்து நிறைய ஸ்மரணம் பண்ணும், நிறைய பகவானை பற்றி அவரை பற்றியே நினச்சிட்டே இருக்கணும். 24 hours அவரை பற்றி நினச்சிட்டு இருக்கணும். ஸோ நம்ம வேலையை பண்ணும்போது கூட அவரை பற்றி நினச்சிட்டே நம்ம வேலை செய்யணும், அவரே நினச்சிட்டே இருக்கணும். ஸோ இது நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அபியாசம் பண்ணணும். அபியாச யோக யுக்தேனா சேதசா நானியகாமேனா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அர்ஜுனருக்கு கீதையில். பரமம் புருஷம் திவ்யம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா, நீ இது என்னையே ஸ்மரணம் பண்ணுறதுக்கு நீ என்ன செய்யணும், நீ அபியாசம் பண்ணு, நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணு, நீ பழக என்ன நினைக்கிறது எப்போ நீ பழக அந்த பழக்கத்தை நீ கொண்டு வரையோ அப்போ வந்து உன்னோட மைண்டை வந்து நீ கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன செய்யணும், நம்ம பௌதிகமான ஆசைகளை வந்து ஒன்றுக்கு நம்ம கைவிட்டுட்டே இருக்கணும். பௌத்திக ஆசைகளை வந்து நம்ம வளர்த்துட்டே இருந்தால் நம்ம வந்து போக முடியாது. நம்ம கிருஷ்ணர் நம்ம இதில் நம்ம மைண்டில் வரமாட்டார். நம்ம மைண்டு பியூரிஃபை ஆகாது. நம்ம மைண்டு சுத்தமாகணும்னா அந்த மைண்டில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நம்ம எடுத்து வெளியே தூர போடணும். அது தூர போட்டால் தான் பகவானை பற்றி நம்ம நினச்சிட்டே இருக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் நம்மக்கிட்ட நிறைய வீக்னஸ் எல்லாருக்கிட்டுமே இருக்குது. ஆளுக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும். அந்த வீக்னஸே பிடிச்சிக்கிட்டு நான் இந்த வீக் ஆகிட்டேனே. இப்போ ஒரு நோயாளி வந்து டாக்டர்கிட்டயே போகாமல் நான் வீக் ஆகிட்டேன்னு சொல்லி எப்படி போக முடியும்? பிரபுபா சொல்வார், மாம்பழம் சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லி மாம்பழத்தை வந்து அது அந்த வெளியே உருவத்தையே நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தால் எப்படி மாம்பழம் பற்றி மாம்பழம் ருச்சி நம்மளுக்கு தெரியும்? அதை தோலை உருவணும், அப்புறம் வந்து சாப்பிட்ணும், சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரசிக்கணும். அதாவது பிரபுபா சொல்வார், டோன்ட் லிக் த ஹனி பாட்டில் ஃப்ரம் அவுட் சைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேன் சீசா இருக்குது, தேன் சீசாவில் வந்து நம்ம வெளியே நக்கிட்டே இருந்தால் அது ஒரு தடவை மட்டும் வந்து அந்த ஒளிவின் இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும்.
அது தொடர்ந்து நம்ம நக்கிட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு அந்த சீசாவோட ஸ்மெல்லே வருமே தவிர ஹனியோட ருச்சியை நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடும். நம்ம அப்படி தான், நம்மளோட நிலைமை அப்படி தான் இருக்குது. சீசாவில் வெளியே தேன் இருக்க சொல்லி நம்ம நக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனால் உள்ளே நம்ம டைவ் அடிக்கணும். உள்ளே டைவ் அடித்தா தான் அந்த தேனோட இதை ருச்சியை நம்ம ரசிக்க முடியும். அதனால் நம்ம மைண்டை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணணும், நல்லா பயிற்சி கொடுக்கணும். கேட்கணும், பகவானை பற்றி கேட்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும், மற்றவங்களுக்கு இது பண்ணணும். அதனால தான் ஒருத்தரும் ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு கிடைக்குன்னா, நீங்கள் கம்பல்சரி படித்தே ஆகணும். இப்போ நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குன்னா மாணவன் என்ன பண்ணுவான், 100% படிப்பான். அவன் ஏதோ ஒரு மார்க் வாங்கி தான் ஆகணும். அப்போ நீங்கள் உள்ளே வந்துடுவீங்க, அந்த ஸ்மரணம் ஜோனில் வந்துடுவீங்க. அந்த ஜோனில் வந்தவுடனே உங்களுக்கு நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. அதனால தான் இந்த கோர்ஸ் டெஸ்ட் இதெல்லாம் வைக்கிறது. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி இதே தேவையில்லை நம்மளுக்கு. இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸு, பக்தி வைபவம் இதெல்லாம் ஏன் இதெல்லாம் பயிற்சி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ரொம்ப பிளானாக பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம். அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்யணும், டச்சில் இருப்போம், கான்ஸ்டன்ட் டச்சில் இருப்போம். அதனால தான் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது. ஏன்னா இப்போ பண்ணுறதுனால இப்போ இந்த கிளாஸ் இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், ஏதோ மொபைல் பார்த்துட்டு இருப்போம், இல்லை வேறு மற்ற ஏதோ ப்ரெஷர்வை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்போம், இல்லை வெளியே போவோம், இல்லை ஊருக்கு போயிடுவோம், இவங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்காக ஊருக்கு போயிடுவோம். அங்கே போனால் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது நம்மளால். நம்ம கூட அபக்தர் இருந்தால் 100% நம்மளால் பக்தி பண்ணவே முடியாது. அதனால தான் 7 days வீக்கில் 7 days கண்டினியூஸாக அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு கிளாஸாவது நம்ம அட்டென்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளோட மனசில் இருக்கிற நம்ம மனசு அப்சார்வ் ஆகும். தண்ணியை எப்படி ஸ்பாஞ்சு பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம கருத்துக்கள் எல்லாமே, பௌதிகமான கருத்துக்கள் எல்லாமே வெளியே கொட்டி வெளியே அதை புறக்கணித்து என்ன பண்ணோம், இந்த கிருஷ்ண கதாமிருத்தத்தை நம்ம பிடிச்சிக்கணும், நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். அப்படி பண்ணால் தான் நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். அப்படி பண்ணால் தான் இந்த சாதன தேகா நல்லா பயிற்சி ஆக முடியும். ஸோ அதனால் அந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ், பௌத்திகமான ஆசைகள் என்னென்ன இருக்கோ அது கொஞ்சம் எல்லாமே நம்ம விட்டுற முடியாது, ஒரே டைமில் விட்டுற முடியாது. ஏன்னா இப்போ ஒரு வெள்ளை துணி இருக்குது, அந்த வெள்ளை துணியை நம்ம இந்த சார்கோல், இந்த கறி கோட்டையில் போய் நம்ம எல்லாமே பூசிக்கிட்டு அது ஒரே தடவை அந்த அழுக்கு போகணும், அந்த கருப்பு போகணும்னு நம்ம அந்த கருப்பை வெளியே வாஷ் பண்ண முடியாது, துவைக்க முடியாது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெய்லி ப்ரஷ் போட்டு சோப் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது எப்போ போகுமோ அது கொஞ்சம் சில நாள் ஆகும், சில வருடங்கள் ஆகலாம். அதனால் ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த ஆசை இருக்கணும், நம்ம மைண்டை கிருஷ்ண கதையில் அப்சர்வ் ஆகணும். அப்போ தான் அந்த அழுக்கு போகும், இல்லை அந்த அழுக்கு போகவே போகாது. ஏன்னா பகவானை நீங்கள் வரவேற்றா தான் பௌதிகமான ஆசைகள் வெளியே போயிடும், இல்லை போகிறதில்ல. அதனால் நம்ம மைண்டை ட்ரைன் பண்ணணும், ஸ்பிரிச்சுவல் அப்சார்ப்ஷனில் ட்ரைன் பண்ணணும், ஆன்மீகமான ஒரு ஈடுபாடில் நம்ம வச்சுக்கணும். அதனால தான் பிரபுபா சொல்கிறார், முக்கியமான ஒரு ப்ரேயர் என்னன்னா, எப்படியாவது நான் உன்னோட ஸ்மரணத்தில் இருக்கணும், மற்ற இதெல்லாமே எனக்கு மறக்க வச்சிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் மறந்துடணும். பிகாஸ் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஐ எம் ஃபர்கெட்டிங் யூ கிருஷ்ணா. அது பௌத்திக ஆசைகள் இருக்கிறதுனால நான் உங்களை மறந்துட்டு நான் அது மேலே யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் எப்போ பார்த்தாலும். அதை எப்படியாவது என்னோட மனசுலேருந்து, என்னோட இதயத்துலேருந்து நீ புறக்கணிச்சுட்டு உன்னையே நினச்சிட்டு இருக்கணும், உன்னோட சேவையிலே இருக்கணும், உன்னோட தொண்டிலே இருக்கணும், உன்னோட கைங்கரிலே இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம எந்நேரமும் ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுதான் ரியல் ப்ரேயர், உண்மையான ப்ரேயர் அதான். ஏன்னா மனசில் என்ன இருக்குன்னா, என்ன சொல்கிறது, க்ரீடினஸ், பிசினாரித்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கஞ்சத்தனம். எதுக்கு கஞ்சத்தனம்னா பௌத்திகமான பொருள்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக. அப்புறம் ஆங்ஸைட்டி, எப்போ பார்த்தாலும் பயம், என்ன ஆகிடப்போகுது, இது வரலன்னா எனக்கு என்ன ஆகிடப்போகுது, இது வாங்கலைன்னா என்ன ஆகிடப்போகுது அப்படின்னு ஒரு பயம். அவன் என்ன பண்ணிடுறான், இவன் என்ன பண்ணிடுறான், அந்த பயம் மனசில். அப்புறம் அசூயா ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம அனசூயா ஸ்டேஜுக்கு போயிடணும். மற்றவங்க மேலே பொறாமப்படக்கூடாது, நான் தான் டாப்பரு, நான் தான் பெஸ்ட்டு, நான் தான் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சரியில்லை, இவன் சரியில்லை, அவங்க சரியில்லை, இந்த மாதாஜி சரியில்லை, அந்த பிரபுஜி சரியில்லை, இந்த கருத்துக்களே நம்மளுக்கு வரவே கூடாது. மற்றவங்க மேலே இவன் அவ்வளோ பண்ணுறான், இவன் அங்கே அந்த பக்தி பண்ணுறான், அவங்க பக்தி பண்ணால் நம்ம சந்தோஷப்படணும். நல்லா பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்ம சந்தோஷப்படணும், உண்மையாக சந்தோஷப்படணும். பண்ணுறாங்கப்பா பரவாயில்ல, அதை பார்த்து நம்ம கூட கற்றுக்கலாம். இதெல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன இதெல்லாம் எப்படின்னா,
பகவான் என்ன பண்ணுறான்னா நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே காமிக்கிறாரு. பாருப்பா இந்த மாதாஜி அப்படி பண்ணிட்டுருக்காரு, இந்த பிரபு அப்படி பண்ணிட்டுருக்காரு, நீ இது பண்ணாமல் இருக்கிற, உனக்கு வந்து நான் வந்து உனக்கு வார்னிங் கொடுத்துட்ருக்கேன், இது பண்ணு, உனக்கு வந்து ரிமைண்டர் கொடுத்துட்ருக்கேன், ஐ எம் கிவிங் யூ நோட்டீஸ், உன்னை வந்து உஷார்படுத்திட்டுருக்கேன். ஸோ இதை நீ பண்ணுறதில்ல, இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரை நம்ம பார்த்துட்டு பொறாமப்படக்கூடாது. அவங்கள பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படணும். இப்போ பரவாயில்ல, பகவான் இவங்க மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து செய்தி கொடுக்குறாரு, மெசேஜ் கன்வே பண்ணுறாரு, அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கணும். அப்புறம் வந்து டிப்ரெஸ்ட் ஏதாவது ஒரு ஆயிடுச்சுன்னா அதை பற்றியே கவலைப்படுறது. ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சு, எது ஆகணுமோ அது ஆகவே ஆகும். மண்டே ஆகிடுது, சண்டே ஆகிட போக முடியாது. நம்ம துன்பத்தை நம்ம வந்து அதை பற்றியே யோசனை பண்ணுறதுனால அது வந்து நல்லா ஆகிட போகாது. நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம வராது அந்த நிலை. அது அவ்வளோதான், எப்போ போனது அது போனது, முடிஞ்சுது. ஒரு நிமிடம் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து புறக்கணிச்சிட்டா பல கோடிகளை கொடுத்தா கூட அதை வந்து திரும்பி நம்ம வாங்க முடியாது. அது அவ்வளோதான். அதனால் டிப்ரெஸ் ஆகக்கூடாது. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது, டென்ஷன் ஆகிடக்கூடாது. இப்படி ஆயிடுச்சு, அப்படி ஆயிடுச்சு, விட்டுறணும், அவ்வளோதான். ஏன்னா அதுலேருந்து ஏதோ ஒரு நல்லது ஆக போகுது நம்மளுக்கு. அதனால தான் அது வந்து பகவான் வந்து அதுலேருந்து நம்ம வசத்துலேருந்து அதை வெளியே எடுத்துடுறாரு அது. அப்புறம் இன்டெசிசிவ்னஸ், தீர்மானத்தை எடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். எந்த தீர்மானத்தை எடுத்தாலும் பகவானுக்கும் தூய்மையான பக்தர்களுக்கும் எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்காமல், அவங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல், அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம வந்து செயல்கள் செய்யணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இன்டெசிசிவ் இது கேட்காம செய்கிறது, தெரியாமல் இதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கற்பனை பண்ணி செய்கிறது, அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பண்ண பிறகு ரொம்ப கேட்கக்கூடாது. நம்ம எப்போ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேட்கணும். அதே மாதிரி மைண்ட் இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜாலி, நம்ம வந்து ஜாய்ஃபுல்னஸ், சந்தோஷமாக அனுபவிக்கிறது. அந்த சந்தோஷம் வந்து டெம்பரவரி சந்தோஷத்தை நம்ம வந்து அது பின்னாடி நம்ம போகக்கூடாது. சாஸ்வதமான சந்தோஷம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம மைண்டுக்கு சொல்லணும். நம்ம மனசுக்கிட்ட நம்ம அடிக்கடி பேசணும். ஏன்னா மைண்டு பல அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கும். அதனால் மனசுக்கு சொல்லணும், இதெல்லாமே தற்காலிகமான சந்தோஷம், இதில் வந்து நீ ஈடுபட்டால் உனக்கு கண்டிப்பாக துன்பந்தான் உனக்கு பலன் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து மைண்டை வந்து ட்ரைன் பண்ணணும். அப்புறம் சில நபர்கள் நம்மளை பார்த்து வந்து சிரிக்கிறது, ஜோக் அடிக்கிறது, நம்மளை கேவலப்படுத்துறது, இதுக்கெல்லாமே நம்ம மைண்டுக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. இதுக்கெல்லாமே நம்ம வந்து வாய்ப்பே கொடுக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நபர்கள்கிட்ட நம்ம வந்து இது அசோசியேஷனே பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஒரு வேளை கேட்கலாம், பிரபு நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி அசோசியேஷனில் எடுக்கிறதில்ல, ஆனால் அவங்களே நம்மளை நோக்கி வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் நம்ம என்ன செய்யணும், இதெல்லாம் என்னோடய கர்மா, நான் பிறவியில் பண்ண ஒரு கர்மத்தினால இப்போ அனுபவிச்சுட்ருக்கேன், அதனால் பகவான் குரு கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம வந்து வேணும், இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எனக்கு பெரிய தடையாக இருக்குது, எப்படியாவது இதிலேருந்து நான் வெளியே வர்றதுக்கு எனக்கு ஒரு வழியை காட்டுங்க, இல்லை இப்படி தான் ஆகணும்னு சொல்லினா பரவாயில்ல, ஓகே, அது தாங்குகிற சக்தி எனக்கு கொடுங்க, ஆனால் எந்த காரணத்தை கொண்டு என் மனசை வந்து வேறு இடத்துல பாய விடாதீங்க, உங்களோட திருப்பாதையிலேயே என் மனசை வந்து சாஸ்வதமாக அங்கே வந்து நான் வசமாகணும், நான் வந்து அங்கே வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ப்ரேயரை வந்து ஆஃபர் பண்ணலாம். அதனால் முழுக்க ஆன்மீகத்தோட உலகத்தில் நம்ம வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகணும், தெரிய வரணும், நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிடணும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம மைண்டை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், சுத்தமாக்க முடியும், இல்லை மைண்டை சுத்தமாக்க முடியாது. ஸோ இதான் ரிமெம்பரன்ஸ், எப்படி பகவானை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணுற தப்பான செயல்கள் எல்லாமே இதில் இருக்குது, இப்போ நம்ம சொன்னதில் இருக்குது. அதனால் இதை வந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு இதுன்னா பகவானோட கதைகளை கேட்கணும், நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். 28 எந்நேரமும் வாரத்துக்கு டெய்லி ஒரு கிளாஸ் நம்ம கேட்கணும், ஒரு கிளாஸை வந்து படிக்கணும் கேட்கணும். இது நீங்கள் எப்படி இதில் வந்து பகவானுக்கு பிடிச்சது என்னென்னா அவரோட செய்திகளை வந்து பரப்பணும். அதுக்கு பெஸ்ட் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், நம்பர் 1 வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். யாருக்கடா புக்கு கொடுக்கணும், ஆனால் அந்த புக்ஸை படிக்காமல் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறது நம்ம முயற்சி பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கும் கொடுக்கணும், நம்மளும் படிக்கணும். இப்போ இது நான் சொன்னது எல்லாமே சைத்தன்ய சரித்திரம்ன்றதில் இருக்குது, ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா, அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு வரும், ஓ இப்படி அன்றைக்கி ஒரு நாள் கிளாஸில் கேட்டோம், இதெல்லாம்
நம்ம கேட்டுட்டு மறுபடியும் படிக்கிறோம் இல்லை, அந்த டைமில் நல்ல சந்தோஷம் இருக்கும். ஓ இது கேட்டிருக்கேன் பரவாயில்ல, இது நல்ல ஒரு இது ஊக்கத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அதை உணரணும் நம்ம. ஸோ இது நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி சாதன பக்தி, ராகானுகா பக்தி. சாதன பக்தியை வந்து இன்னொரு பேர் வந்து வைதீக பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வைதீக பக்தி அப்படின்னா விதிப்பட்ட பக்திகள், அதாவது நம்ம மேலே ஒரு ரூல்ஸை இம்போஸ் பண்ணுவாங்க. இப்படி தான் நீ பண்ணணும், இப்படி தான் நீ இப்படி தான் உன்னோட பக்தி செய்யணும், 16 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணணும், 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், பக்தரோட சத்சாங்கத்தை எடுக்கணும், மைண்டை அப்சர்வ் பண்ணணும், சாஸ்திரங்களை படிக்கணும். சாத்தியாயனா அப்படின்னு சொன்னால் சாஸ்திரங்களை படிக்கிறத, சாஸ்திரங்களை படிட்டு பகவானை வந்து உணர்றது. ஸோ இது எல்லாமே பண்ண என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு வந்து இந்த சாதன பக்தி ஒரு நல்ல நாள் வந்து ராகானுகா பக்தியாக மாறிடும். ராகானுகா பக்தியில் வந்து ஒருத்தர் சொல்லவே நம்மளுக்கு தேவையில்லை, தானாக வந்து உள்ள என்ன ஆகும், அலாரம் வைக்க தேவையில்லை, தானாக உள்ளேயே பயாலஜிக்கல் அலாரம் இருக்கும், நம்மளை வந்து எழுப்பி விட்டுரும். ஏன்னா அது மேலே ருச்சி நம்ம வந்து சுவிச்சதுனால அந்த ருச்சினால் என்ன செய்யணும், தானாக எல்லாமே வரும். நம்ம ஒருத்தர் சொல்லி நம்ம செய்ய அவசியமே இல்லை. அப்படி அது வந்து என்ன ரொம்ப உயர்ந்தமான ஸ்டேஜ், அது டாப் மோஸ்ட் ஸ்டேஜ். பிரேம பக்தியில் கூட பாருங்கள், அதுதான் உயர்ந்தமான ஸ்டேஜ். அந்த பிரேம நிலையில் கூட ஒரு தூய்மையான பக்தரோட ஆசிரியத்தில் நம்ம இருக்கணும்னு சொல்கிறார் ஆச்சாரியஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா, கருத்துக்கள் எதாவது இருக்கா இருந்தால் சொல்லலாம். ஸோ வந்த பக்தர்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, சத்தக்கோட்டி நமஸ்காரங்கள். நீங்கள் உங்கள் டைமை வந்து டேக்கன் அப் யுவர் டைம், உங்கள் டைமை வேறு எதுக்கு ஒதுக்காமல் இதுக்கு நல்ல ஒரு சமயத்துக்காக ஒதுக்கி இருக்கீங்க. ஓகே, சொல்லுங்கள் மது. இது ஸ்ரவணம்ல 3 டைப் சொன்னீங்கல்ல பிரபு, நாம ஸ்ரவணம், சரிதா ஸ்ரவணம், இன்னொன்னு பிரபு குணாதி ஸ்ரவணம். குணாதி ஸ்ரவணம் குணங்கள், பகவானோட குணங்களை பற்றி பேசுகிறது. நீங்கள் பகவத்கீதா 10th சாப்டர் அத்தியாயத்தில் பார்த்தா சக்தியை பற்றி பேசுகிறாங்க. அந்த மாதிரி பகவானோட குணங்களை பற்றி பேசுகிறதே ஒரு பெரிய இது இருக்குது. இது பெரிய நிறைய நூல்கள் வந்து எழுதியிருக்காரு, அவரோட குணாதிஷங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி, பகவானோட குணாதிஷங்கள். அதாவது நீங்கள் பார்த்தா இப்போது பிரம்மா, சிவா இவங்கள கூட பகவானான்னு சொல்லி சில பேர் பிரபுபாதா எழுதுவாங்க. ஏன்னா அந்த பகவானோட குணங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதனால் அவங்கள கூட லார்ட் சிவா, லார்ட் பிரம்மா, லார்ட் இந்திரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பகவானோட குணங்கள் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும். பகவானோட குணங்களை வந்து அப்பேற்பட்டது ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு குணங்கள் அவங்களது. சொல்லிகிட்டே போகலாம் அப்படியே. ஓகே, வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்குங்களா, வேறு ஏதாவது கேள்வி? ஸோ அடுத்த சண்டே இன்னொரு நம்ம கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதா. ரொம்ப நாளாக அது எனக்கு அதை பற்றி பேசணும். ஏன்னா நான் இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணால் தான் நான் வந்து படிக்க முடியும், நான் வந்து சேவையில் எங்கேஜ் ஆகும். இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து சொல்ல நம்ம தூய்மை ஆகிட்டே இருப்போம், கேட்க நம்ம தூய்மை ஆகிட்டே இருப்போம். நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு போய் சொல்லலாம் இதெல்லாமே. இதில் யார் எந்த பக்தர்கள் சொன்னது கூட நீங்கள் கேட்குறது வந்து நீங்கள் போய் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா எல்லா பக்தர்களும் வந்து பிரபுபாதரோட நூலில் படித்து தான் எல்லாருமே படித்து சொல்லுவாங்க, இல்லை சீனியர் டிவோடிஸ் கேட்டு சொல்லுவாங்க. வேற கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்குங்களா? இப்ப உபதேசாமிரதம் முடிய போகுது இல்லைங்க பிரபு, அதுக்கப்புறம் இங்க இந்த கிளாஸ்லயே சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எடுக்கலாம். இல்லை, நான் எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த கிளாஸ் வெறும் பிரபுபாத் புக்ஸ் படிக்கிறதுக்காகவே ஒதுக்கி வச்சுருக்கேன். புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? நெக்ஸ்ட் வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து இருக்குது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் அது. ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு பக்தி ரசாமிரத சிந்து அது ஆன பிறகு ஈசோபனிஷத்து. இப்படி பிரபுபாதோட புஸ்தகத்தில் வந்து நம்ம பிகினிங்கில் நம்ம படித்து விட்டுட்டோம் அப்படியே. ஆனால் இதில் நிறைய ஆழமான கருத்துக்கள்லாம் இருக்குது. இது படிக்க நம்மளுக்கு பகவத்கீதா பாகவதம் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். அப்புறம் பேசிக்ஸ் நல்லா வந்துடும். ஸோ இந்த புஸ்தகங்களே நம்ம நிறைய யாருமே நம்ம படிக்காமல் அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டோம். சும்மா அப்படி ஒரு தடவை படிச்சுட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக டைவ் பண்ணிட்டோம். +2லேருந்து டைரெக்டாக எம்ஃபிலுக்கோ பிஹெச்டிக்கோ வர மாதிரி அந்த மாதிரி டைவ் அடிச்சிட்டோம். இதை படிக்காமல் விட்டுட்டோம். இதில் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது. அதனால் பக்தி ரசாமிரதம் இது முடித்த பிறகு பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அதுக்கடுத்தது ஈசோபனிஷத்து, அதுக்கப்புறம் ஆத்ம சாட்சாத்காரம், இப்படி நிறைய இருக்குது. பர்ஃபெக்ட் கொஷின்ஸ், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ், மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்டு, இதெல்லாம் அப்படியே படிச்சுட்டே போனால் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ட்ரைனிங், மைண்டுக்கு நல்ல பயிற்சி கிடச்சிடும். அதனால் சண்டே ஒரு ½ hour இல்லை 45 minutes ஈவினிங்கு இதே சேம் டைமில் 7 to 7:30, 7:45 ஜஸ்ட்டு ஓன்லி சைத்தன்ய லீலாஸ், சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை பற்றி நம்ம கேட்குறது. அப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் கருத்துக்கள் நீங்கள் சொல்லலாம்.
இது எதுக்காகனா எப்படியாவது நம்ம வந்து நம்மனால வாலண்டரியாக நம்மளால் பக்தி சேவையில் இருக்க முடியாது. அது இப்போ நீங்களாம் இருக்க ஸோ நீங்களாம் வரீங்கன்றது நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் கொஞ்சம் படிக்கிறேன், கேட்குறேன், உங்களுக்கு சொல்லலாம். அப்போ நான் இது மைண்டு தூய்மை ஆகிட்டே வரும், உங்களோட மைண்டு தூய்மை. ஏன்னா நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது வேறு எதாவது ஞாபகம் வந்ததா? இப்போ ஒரு 1.5 hour யாருக்காவது ஞாபகம் வந்ததா? 1.25 மணி நேரம் ஒருத்தராக சொல்லுங்கள், கருத்துக்கள் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு மற்ற இந்த கிளாஸ் சப்ஜெக்டை பற்றி ஞாபகம் இல்லை, ஞாபகத்திலே இருந்தீங்களா? இந்த தியானத்தில் இருந்தீங்களா? வேறு ஏதாவது தியானத்தில் போயிட்டீங்களா? உங்களோட ரியலைசேஷன் சொன்னால் தான் உங்கள் பக்தியில் வந்து நீங்கள் முன்னேற முடியும். மாதாஜி அதே மைண்டில் தான் இருக்கும். ஓகே. மாத்திரை போட்டு தூங்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் உடம்பு சரியில்லையா? ஆமா பிரபு, நீங்க கால் பண்ணது கூட தெரியல எனக்கு. சரி ஓகே. அட்டன் பண்ணேன். ஓகே ரைட். பாருங்கள், உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட இது கேட்க இதே மருந்து நம்மளுக்கு. இது கேட்க அந்த இது கூட போயிடுது நம்மளுக்கு. நம்ம உடலில் இருக்கிற அந்த நோய் கூட வெளியே வந்துடும். ಯಶೋದ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಪ್ರಭು ಮೈಗೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಈಗ 1.25 ಗಂಟೆ ನಾವು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಪ್ರಭು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು. ಟೈಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವರು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಮೊಬೈಲು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು. உங்களுக்கு என்ன, நீங்கள் எப்படி உணர்றீங்க கௌரி மாதாஜி? கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்பப்போ மாறி இருக்கும் இடையில கொஞ்ச நேரம். பட் அல்டிமேட்டாக ஃபைனலாக எப்படி இருக்கு? ஃபோன் வருது, ஷிஃப்ட் எங்கள் வீட்டில் ஷிஃப்ட் மாற்றி இருக்கும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். ஓகே. ஷிஃப்ட்டுக்கு போயிருக்காரா இப்போ? இல்லை, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் வீட்டில் தான் இருக்காங்க. ஓகே. உங்களுக்கு ஃபோன் வந்துட்டு இருக்கா? நைட் ஷிஃப்ட் இன்னைக்கு நைட்டு கிளம்புவாரு. ஓகே. ரைட். அந்த இதில் இருந்தீங்க. அது கூட இடையில கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஓகே ரைட். ஹேமா மாதாஜி மீகேட்லேருந்து ನನಗೆ ಭಾನುವಾರ ಶನಿವಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಭು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಭು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸರಿ. ಭಾನುವಾರ ಶನಿವಾರ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚ ಬಿಚ್ಚ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಗುನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಗುನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಗುನ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಜೀವನನೇ ಬೇಕಾದರೆ ಇದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು మీరు వెంకట అనే నాగవేణి మాతాజీ ఎవరు? అది హరేకృష్ణ బాబు. మీ నాగవేణి మాత అయితేనే మీరు? హేమావతి. సారీ హేమావతి. ఓకే కరెక్ట్. అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతాను, సారీ. మీకు ఎట్లా అనిపిస్తూ ఉంది? ఓకే. సో ఎలా అంటే మీ యొక్క సాక్షాత్కారాలు ఎట్లుంటుందో దానిపైన నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. పర్వాలే, వీళ్ళు వచ్చి బాగా శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక ఐడియా వస్తుంది మాకు. ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರಭು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಅಷ್ಟು ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ,
ಈ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಡಚಣೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫಿನ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಕಲಿ ಪ್ರಭಾವ. ಇದು ಕಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆನೇ ಬರಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಬಂದು ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ್ತತೈವ ಭಜಾಮಿ ಅಹಂ ಮಮ ವರ್ತಂತೆ ಓ ಮನುಷ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಶತವಿಧ ನೀನು ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಶತವಿಧ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದು ಬಹುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶತವಿಧ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶತವಿಧ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಹಾಂ, ಇದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದ ಪ್ರಭು. ಅದು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗರುಡ ಪುರಾಣ ನಾನು ಅದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತಾರ ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಎತ್ತೀನಿ. ಅದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅದು ಬುಕ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವರು ಯಾರನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಬೇರೆ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾರದ ಪುರಾಣ ಇದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದವನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಫಾಲೋವರ್ಸು ಅವರು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಗರುಡರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪುರಾಣ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಓದೋದು, ದೀವನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆ ಅಪೋಹನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದಬಾರ್ದು, ಯಾರನ್ನ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾಡೋಣ, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ 15 ಡೇಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾಮ ಪುರಾಣ, ಹರಿನಾಮ ಪುರಾಣ ಬೆಸ್ಟು. ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ 18 ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುರಾಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ. ಈ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಬುಕ್ಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆ 24-28 ನರಕಲೋಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ್ದೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೇಳೋದು ವ್ಯಾಸದೇವರು, ಇವರು ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಯಾವುದನ್ನು. ಅದು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಮರುಚಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಜಿ, ನಾಮರುಚಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನಾವು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕವಾದ ಆಸೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಮುರಿಕಿ, ಆ ಕೊಳೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಕಲ್ಮಶ, ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಮಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾಮ ಹರಿನಾಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾಮಶ್ರವಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. 16 ರೌಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ, ನಿನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ತೊಂದರೆ, ಗಂಡ ತೊಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂತ ಇರೋ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೆಷ್ಟು ನನಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಭಗವಂತ ಇನ್ನೇನು ನೋಡಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ? ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ಇದು ಬೂದ್ ಗುಮ್ಮಡ್ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ?
ಆ ಪಂಪ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮೇಕರ್ಸು ಅದನ್ನು ಅದು 4 kg 3 kg ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ. ಅದು ಹಲ್ವಾ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 kg 4 kg ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಅರ್ಧ kg ಮಾತ್ರನೇ ಬರೋದು. ಆ ಥರ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಈ 3 kg 4 kg ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಇಷ್ಟೇ 1/2 kg ಸಾರಾಂಶ ಅದರದ್ದು. ಆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಣಾಮ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಶತಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹರಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೇಕು. ನೀವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಥರನೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ. ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯಸ್ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಸೇರಿರೋದು ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವಂಚಾಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ವಾಂಚಾಕಲ್ಪ ತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯಶ್ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जय. उपदेशामृता की जय. श्री रूप गोस्वामी की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.